this temperature indicate us the flow of what? Heat. Temperature ምንን ይጠቁማቸዋል? አንደኛ ቴምፕሬቸር ዲግሪ ኦፍ ሆትነስ ነው ብለናል። ሁለተኛ ቴምፕሬቸር is the measure of average kinetic energy and ሶስተኛ temperature is a quantity that indicate us what? The flow of heat. A quantity that indicate us a flow of heat. ቴምፕሬቸሩ ትልቅ ነው ማለት ወደ ትንሹ ይፈሳል ማለት ነው። ያስማማናል። this is a scalar quantity and society also joule. ስለዚህ heat ከሃይ ቴምፕሬቸር ወደ ሎ ቴምፕሬቸር ፍሎ ያደርጋል ካልን ይሄን ፍሎመንት ምን ብለን ሰየም ነው? thermal contact is the situation where there is a flow of heat between two bodies. ለምሳሌ አይደል ተቀሰን ትናንትና ለስቴቺ 60 ብትሆን እቺ 20 ብትሆን ከየት ወደ ትራንስፈር ያደርጋል ማለት ነው? ከ60 ወደ 20 ለምሳሌ ትራንስፈር አደረገ ቀነሰ ስንት ይሁን? ይሄኛው 50 ሆነ፣ ይሄኛው ስንት ይሁን? ጨመረ፣ ይሄኛው 30፣ ይሄ ቀነሰ ስንት ሆነ? 40 ሆነ፣ ይሄ ስንት ሆነ? 40 ሆነ። አሁን ከየት ወደ ትራንስፈር የሚያደርገው? okay, we call this condition what? So in thermal equilibrium does the temperature is equal or the heat is equal? The temperature is equal. What about the heat? We don't know because two bodies can have the same temperature but different heats. ቴምፕሬቸራቸው እኩል ሆኖ ሂታቸው ሊለያይ ይችላል። ለምን ከተባለ ሂት ዲፔንድ የሚለው ቴምፕሬቸር ላይ ብቻ አይደለም፣ ማስ ላይም ዲፔንድ ይሆናል፣ ማቴሪያል ላይም ዲፔንድ ይሆናል። ኤምሲ ቼንጅ እንጂ አሁን ቀጥዬ ከቁርስ በኋላ ማሳያችሁ ይችላል። ስለዚህ ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ሁለቱ ቦዲዎች እኩል የሆነ ቴምፕሬቸር አላቸው። እንዲሁም ደግሞ there is no flowment of heat. ፍሎመንት ኦፍ ሂት የለም፣ ግን ሁለቱ ቦዲ ጋር ያለው ሂት ግን ተመሳሳይ ላይ ይችላል ብለን ጨረስ ነው። ኦኬ ከአንድ ቦዲ ወደ ሌላ ቦዲ ደግሞ ሂት ትራንስፈር ሲሆን ተርማል ኮንታክት ምንለው ከሆነ ሂት ትራንስፈር የሚሆንበት ስንት ሜትሮች አሉ አለ? 3 ሜትሮች አሉ አለ። the first one እስኪ ኮንዳክሽን፣ አብርሃም the second one ኮንቬክሽን። እንዴት ይረሳል አይደለም እንዴ? እንዴት ይረሳል? ሶስተኛ ራዲዬሽን ብለን እንደመደመን። ኮንዳክሽን ምንለው when there is what? a transfer of heat without any flow of the particle. ፓርቲክሎቹ ፍሎ ሳያደርጉ ከተላለፈ ወይም ደግሞ ኮንዳክሽን የሚካሄደው due to the collision of the particle ነው። and when we come to convection the flow of what? particle. ፓርቲክሎቹ ፍሎ እየሄዱ ነው የሚያቀብሉት and when we come to radiation it is the flow of due to what? due to electromagnetic wave. ከሶስቱ በስፔስ ላይ ወይም ቫክዩም ላይ ፓስ ላይ ያደርግ የሚችለው ማለት ነው። ግን ቫክዩም ላይ ነው ብቻ ማለት አይደለም፣ በቫክዩም ውስጥ በሚዲየም ውስጥም እዛም እዚህም ሊንቀሳቀስ ይችላል። ራዲዬሽን ብለን ደግሞ ደመደመን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ከዛ በኋላ ወረድን። አንድ ቦታ ሂት ትራንስፈር የሚያደርግ ከሆነ ሂት ጌን እያደረገ ያለው ቦዲ ፓርቲክሎቹ መካከል ምን ይፈጠራል? ጋፕ ይፈጠራል። እርስ በርስ እየተራራቁ ይመጣሉ። ይሄም ደግሞ ምን ይፈጥራል? ኤክስፓንሽን ይፈጥራል። so we call that kind of expansion thermal expansion. Thermal expansion is the increasing size of a substance due to heat. Yes. Thermal expansion of substance, and substance is a pure form of matter, and the matter can exist in 3 states. The first one solid, the second one liquid, the third one gas. and እናንተ solid እና liquid እንማራለን። solid ላይ ስንመጣ solidoች they have their own shape and volume. የራሳቸው ሼፕ አላቸው፣ እንዲሁም ደግሞ ምን አላቸው? ቮሊዩም አላቸው። so solidoች they can expand linearly. ኤክስፓንሽናቸው 1D ሊሆን ይችላል። ሌንግዛቸው ብቻ ሊረዝም ይችላል፣ ሌላው ነገር ላይ ረዝም ይችላል። ኦኬ እንዲሁም ደግሞ ምኑ ሊረዝም ይችላል? ይሄ 1D ነው። ሌላ ምኑ ሊረዝም ይችላል? ዊድዙ 2D፣ ሌንግዙም ይረዝማል፣ ዊድዙም ይረዝማል። ኦኬ 2D። the third one will be ምኑና ምኑ ሊጨምር ይችላል? ሌንግዙም ዊድዙም ሄቱም ሊጨምር ይችላል። 3D ሶስቱም ሊያካሄዱ ይችላሉ። 1Dውን ሊኒየር ኤክስፓንሽን ብለናል። 2Dውን ኤሪያ ኤክስፓንሽን፣ 3Dውን volume expansion. እስኪ ሊኒየር ኤክስፓንሽን ላይ ነው ልልኝ። ሊኒየር ኤክስፓንሽን ላይ እንምጣ። ሊኒየር ኤክስፓንሽን ማለት ነው ሊኒየር the increasing in what? length, area or volume? the increasing in length of a substance due to what? due to heat. let's say we have a length, original length or LC. after heat ያለው length LH እንደበለው expand አደረገ። እቺ ዲፈረንስ ምን በባል ታውቃለች? change in length. this change in length depend on the first one, nature of the material. nature of the material means alpha or coefficient of linear expansion. what does mean coefficient of linear expansion? the increasing length of 1 meter of rod when the temperature increases by 1 kelvin. ቴምፕሬቸሩ በ1 ኬልቪን ወይ በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ ሲጨምር በአንዷ ሜትር የምትረዝመው ርዝመት ማለት ነው። the second one, this change in length depend on what? the original length. yes. ለምን? አዎ ይሄ በጣም በረዘመ ቁጥር ሂት ሲያገኝ የሚራራቁት ፓርቲክሎች እየበዙ ነው የሚሄዱት፣ የበለጠ ይጨምራል። ይሄናል። ሶስተኛ change in length depend on what? change in temperature. ኦኬ ሶ ከዚህ በመነሳት change in length እቺን ኢኩዌናል ምልክት አድርኩኝ፣ አልፋ አለኝ፣ እዚህ ኤል ሲ አለኝ፣ እዚህ ማን አልኩኝ? change in ያልኩኝ። ኦኬ በጣም ጥሩ። what about LH? LH ማለት ደግሞ ኤል ሲ ላይ ማንን መደመር ነው አለ? change in ኤልን መደመር ነው። ያስማማል አይደል? በቃ እስቲ ኑልኝ። change in ኤል ማለት ምንድነው አላችሁ?
አልፋ ኤልሲ ቼንጅ ኢን ቲ ኦኬ ኤሪያስ ኤክስፓንሽን ቢሆን ኖሮ ቼንጅ ኢን ኤሪያ ቢሆን ኖሮ አልፋን ምን አለ ቤታ ኤልሲ ኤሲ ቼንጅ ኢን ቲ ኦኬ ቼንጅ ኢን ቮሊዩም ቢሆን ኖሮስ ጋማ ቪሲ ቼንጅ ኢን ቲ ያስማማናል ኦኬ ኤልኤች አፍተር ሂትድ ያለው ሌንግዝ ፈልክ ከተባልኩኝ ኦሪጂናል ሌንግዝ ላይ ማን መደመር ነው ኩል ያለው ላይ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ኦኬ አፍተር ሂትድ ያለው ኤሪያ ከተባልኩኝ ኩል ያለው ኤሪያ ላይ ማን መደመር ነው ቼንጅ ኢን ቲ እሺ አፍተር ሂትድ ያለው ቮሊዩም ከተባልኩኝስ ቪሲ ላይ ማን መደመር ነው ምንም ይሳረገን የቱ ጋር ጌታ ሆይ እንቅልፍ ነው ቼንጅ ኢን ኤሪያ እና ቼንጅ ኢን ቮሊዩም እንዳይደወል ቤታ ማለት ሌንግዙም ዊድዙም የሚጨምርበት ነው አይደል የሚያሳየው አልፋ ሌንግዙ ነው ቮሊዩም ጋር ስትመጡስ ሌንግዝ ዊድዝና ሄት ይዛል ስለዚህ ይሄን አልፋ ካልን ቤታ ማለት የአልፋ ስንት እጥፍ ማለት ነው ሁለት እጥፍ ነው አይደል ኦኬ ጋማ ጋር ስንመጣስ የአልፋ እሺ አንደኛው ንፍረስ calculate the increasing length of a 10 meter iron that is heated from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius no ወደዚህ calculate the increasing in what length which means ምንድነው የጠየቅነው ማለት ነው change length ያስማማናል change length ነው የጠየቅነው ኦኬ መጀመሪያ ስንት ሜትር ነበረ 10 ሜትር ኦሪጂናል ሌንግዛችን ወይም ኩል ያለው ሌንግዝ ነው እሺ ዳት ሲትድ ከስንት ወደ ስንት ይታረገ which means በስንት ነው የጨመረው ቴምፕሬቸሩ በመቶ ነገርየው ምንድነው ውዶቼ አይረን ኮን አልፋው ስትራ 1.1 times 10 raised to what -5 ስለዚህ change length ማለት አልፋ ኤልሲ what change ቲ አልፋችን ስትራ 1.1 times 10 raised to -5 ኤልሲ is 10 change in temperature is 100 which means 1.1 times 10 raised to -5 times 10 raised to what 3 አይደለም እንደ ይሄ ማለት ደግሞ 1.1 times 10 raised to -5 እና 3 -2 ምን ሜትር ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ያስማማና or we can say 1.1 centimeter አይደለም 1.1 centimeter 1.1 centimeter ብለን እናስቀምጠው ይችላል 10 raised to -2 ሜትር ማለት ሴንቲሜትር እንደማለት ነው በጣም ጥሩ look እዚህ ጋር ይሄኛው ዳንዬ ኬልቪን ነው ይሄኛው ሴልሺየስ ነው ዩኒት አንቀይርም ወይ ዴፊኒትሊ አንቀይርም ለምን ይሄ ምኑን ነው የፈለገው change in temperature አይደለም 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ስለዚህ እቺ ምንድናት change ናት አይደለም ስለዚህ change in temperature in celsius እና change in temperature in kelvin ምራቸው እኩል ናቸው ስለዚህ ኬልቪኑ ምን ሊለው ይችላል ሲም ብለው ችግር የለም በአንድ ኬልቪንም ጨመረ በአንድ ዲግሪ ሴልሺየስ ለውጥ ስለሌለው መጨረሻ ላይ ሊጣፉልኝ ይችላል ትናንትና እናንሰናል ሁለተኛው ላይ እንምጣ calculate the surface area okay calculate the increasing surface area or the surface area ነው አይደል የሚለው increasing ነው የሚለው ስለዚህ change in አይደለም የምንፈልገው ማለት ነው calculate the surface area of an iron covered with a surface area of this at 10 degree Celsius 10 degree Celsius ላይ ያለ ይሄ ነበር 105 ጨመረ ከመጨመሩ በፊት ያለው ይሄ አይደለም ይሄ ማን ነው ማለት ነው ለኛ AC አይደለም ACያችን ስንት ነው 0.67 ሜትር ስኩዌር በጣም ጥሩ at 10 degree Celsius when it is heated to a temperature of 105 degree Celsius ከ10 ወደ 105 በስንት ኢንክሪዝ አደረገ ቴምፕሬቸሩ በ95 ያስማማናል ላይ ተወደዳችሁ አይደለም እንዴ ጎበዞች ኑ አላቅም ለምን እንደሆነ አላቅም ቢገደከም ይያለ ይመጣ ለምን እንደሆነ አላቅም ግን ኑ እናንተ መበርቻ ናችሁ ለኔ ኑ ኦኬ ነገርየው ምንድነው አይረን ከሆነ አልፋው ስንት ይለኛል 1.1 times 10 raised to -5 per kelvin ነው ወይም per celsius ያስማማናል የጠየቅነው ታዲያ calculate the increasing surface area ነው when is calculate the surface area of an iron covered with the surface area of this at 10 degrees Celsius ይሄ ነበር ምኑን ፈልግ surface area ፈልግ መቼ when it is heated to ወደዚህ ሲጨምር which means የመጨረሻውን ፋይናል ኤሪያ ወይስ ኢንክሪዝ ያደርገው አይደለም ኢንክሪዝ ያደርገው ቢሆን ኢንክሪዝ ላይ ነበር ፋይናል ኤሪያ ነው ፋይናል ኤሪያ ማለት ማን ነው AH ማለት ነው ስለዚህ AH ማለት ደግሞ ኦሪጂናሉ ላይ ማን መደመር ነው change in area ነው መደመር አይደለም change in area ማለት ነው ቤታ AC what change it ቤታ ሰጥቶኛል ልጅስ ግን ቤታ ያስፈልጋላ yes ቤታ ደግሞ ማለት ነው 2 alpha አይደለም AC what change in T ጎበስ 2 alpha ስንት ናት 1.1 times 10 raised to -5 AC ስንት ነው AC 0.67 change in temperature 95 ስንት ይመጣላችሁ 1 point times 10 raised to the power of ነው 0.6714 እሺ ካልኩሌተር ስጡኛ ካልኩሌተር
አይ የኔን ካልኩሌተር ስጡኝ። ካልኩሌተር እዚህ ጋር ነበረኝ። አሰጡኝም? ስንት 140 ያው ነው 1.4 ሲባዛ 10⁻³ አለቀ። ይሄ ኢንጂነሪያችን ነው። ኤችን ለመፈለግ ምን እናደርጋለን? ተዋብናል። ኦሪጂናል ሌንግዙ ላይ ማን መደመር ነው? ኢንጂነሪያ ናተዋ 0.67 ሜትር ስኩዌር ላይ ማን መደመር 1.4 ታይምስ 10⁻³ እንዴት እንደምራለን? ተያ እማዬ ነያ እሺ በይኝ ነይ ምስኪን አንድ አቦቶ 0.67 ሲደመር 1.4 ታይምስ 10⁻³ ማለት ስንት ያምጣው ማለት ነው? 1 2 3 ነጥብ መጣች 0.014 ማለት ነው አይደል? ይሄን እዚህ ላይ ብደምረው ስንት ይመጣል? 0.671 the third one a 6 meter long square ሌንግዙ ነው የተሰጠኝ። እሺ ሌንግዙ ነው የተሰጠኝ። ሶስተኛ ሌንግዝ አለ። ሌንግዙ ስንት ነው? 3 ሜትር ነው። ስኩዌር ነው ማለት ሁሉም ሳይዶቹ ምራቸው እኩል ናቸው። ሁሉም ሳይዶቹ እኩል ናቸው። 6 of iron sheet is heated from 20 degree Celsius ወደ 80 degree Celsius which means change in temperature ስንት ነው? 60 degree Celsius calculate a ላይ change in area አይደለም? change in area ማለት ነው ቤታ AC ቤታ አልሰጠኝም ግን ምን አለኝ? የአይረን አልፎ አለኛ። ስለዚህ ቤታው ስንት ነው? 2 times AC change in T which means 2 times alpha 1.1 times 10⁻⁵ AC የለኝም። ኤሲያ ግን AC ማለት ኤሪያ ማለት ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ነው። ሌንግዙም ዊድዙም ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ 6 ጊዜ 6 ስንት ይመጣል ማለት ነው? 36 change in temperature-አችን 60 ስንት ይመጣልኝ ስታባዙት? 4752 times 10⁻⁻⁵ ቢላይ ምን ይጠይቃችሁት? ፋይናል ኤሪያ አንተ ተው። ፋይናል ኤሪያ ማለት ማን ነው? ኤች ማለት ደግሞ ኤሲ ላይ ማን መደመር ነው? ቼንጅ ኢን ኤሪያ ኤሲ ስንት ነበረ? 36 ማን መደመር እዚህ ላይ 4752 ታይምስ 10⁻⁵ ይሄ ማለት 1 2 3 4 5 ነጥብ ታደርጋላችሁ። እዚህ ነው ቦታ 0 መጨመር አይደል? 0.0475 ዋት 2 36 ላይ ብደምሩ 36 ሲደመር 0 36 ከነጥብ በኋላችን መጨመር 4 7 5 2 ጨረሰ። አራተኛ calculate the increasing in volume the change in volume change in volume calculate አድርገኝ። እሺ of a cube ነው ሌንግዙ ስንት ነው? ኪዩብ ነው ማለት ደግሞ ሁሉም ጎኖቹ ምራቸው እኩል። ስለዚህ ኤሪያው ቢፈለግ ስንት ይመጣል? 4 ቮሊዩሙ ቢፈለግስ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ታይምስ 8 አይደለም? 2 ሲባዛ 2 ስንት ይመጣል? 8 ሜትር ኪዩብ ነበረ። ስንት ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ? 10 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ when it is heated to a temperature of 80 በስንት ጨመረ? ቴምፕሬቸሩ በስንት ጨመረ? በ70 ዲግሪ ሴልሺየስ አይደል? ኬልቪኑ በስንት ነው የሚጨምረው? በ70 ጎበዞች እሳቶች። በቃ ምርጤቃችሁ ቼንጅ ቪ ማለት ነው ጋማ ቪሲ ቼንጅ ቲ ጋማ አልሰጠም። እዚህ ጋር ብራስ ነው ነገሯ። ጋማ አልሰጠም። yes ጋማ ደግሞ ማለት ስንት አልፋ ነው? ስለዚህ 3 ሲባዛ አልፋው ስንት ነው? 1.1 ታይምስ 1.9 ታይምስ 10⁻⁵ ቪሲ 8 ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር 7 አባዝቶ ቁጭ። እሺ እስቲ አምስተኛው ፕሩፍ እናደርገው። ፕሩፍ ዳት ቤታ ኢዝ ኢኳል ቱ 2 አልፋ የሚል ጽንሰ ሐሳብ ነው የሚያስቀምጥልን አይደል? ነው ወይ እንዴት እንደሆነ ነግሬያችኋለሁ። ነው ወይ ነው። ምክንያቱም ቤታ ማለት ኤሪያ ነው፣ አልፋ ማለት ሌንግዝ ነው። ዲፔንድ የሚሆነው ኔቸር ኦፍ ደ ማቴሪያል ነው። ኔቸር ኦፍ ደ ማቴሪያል አይረን ከሆነ አይረን ነው፣ በሌንግዝም ጊዜ አይረን ነው፣ በኤሪያም ጊዜ አይረን ነው። በሌንግዝ ጊዜ አልፋ ካልኩት በኤሪያ ጊዜ ሌንግዟ 2 ሆናለች የሚል ጽንሰ ሐሳብ አስቀምጥን አይደል? ይሄንን ከየት ተነስተን ነው ፕሩፍ ያደረግነው ማለት ነው? አልፋን የምታስታውሱ ከሆነ አልፋ is the increasing length of a 1 meter rod by when the temperature change by 1 kelvin አይደል? ስንት ሜትር ሮድ? 1 ሜትር ሮድ አንዷ ሜትር አይደል? አንዷ ሜትር። ስለዚህ 10 ሜትር ቢረዝም አንዷ ሜትር በስንት ረዝማለች ነው? 20 ሜትር ቢረዝም አንዷ ሜትር በስንት ረዝማለች ነው? so let's assume there is a square. assume there is a square አለ ብላችሁ assume አድርጉልኝ አይደል እንዴ? ንገሩኛ አልፋ ማለት 1 ሜትሯ አይደለም ዲፊኒሽን ላይ ያለው አይደለም? ስለዚህ ኤሪያም ሲሆን 1 ሜትር በስንት? በ1 ሜትር እንደማለት ነው። ተግባባን አይደል? assume there is a square. let's say here we have a square. ይሄ LC ከሆነ ይሄ ምንድን ነው? LC ነው አይደለም? ከሞቀ በኋላ ደግሞ ረዘመ፣ ይኸው ሰፋ። LCው ምን ይላል ማለት ነው? L H M LC ነበር ማን ነው?
ኤልኤች ስኩዌር ስለሆነ ይሄ ሁለቱ ጎኖች እኩል ናቸው ከሞቀም በኋላ ያለው የሚኖረው ደግሞ እኩል ነው ያግባባራል ኦኬ ኤሪያ ማለት ምን ማለት ነው በዚህ ጊዜ ሌንግዝ ታይምስ ዋት ዊድዝ አይደለም ስለዚህ ኤሲ ማለት ኤልሲ ሲባዛ በማ በኤልሲ ስለዚህ ኤሲ ማለት ማን ነው ኤልሲ ስኩዌር እዚህ ጋር ደግሞ ሲመጣ ሂትድ ከሆነ በኋላ ያለው ኤኤች ኤ ማለት ምን ማለት ነው ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ሶ ኤኤች ኢዝ ኢኳል ቱ ኤላችን ማን ነው ኤል ኤች ዊድዛችን ኤል ኤች ስንት ይመጣል ኤልኤች ስኩዌር and this is our heated area ያስማማን አይደል ያስማማን and we know that AH means heated ከሆነ በኋላ ያለው ኤሪያ ማለት ቼንጂን ኤሪያው ላይ ማንን መደመር ነው ኤሲው መደመር ነው ያስማማን ንገሩኛ ያስማማን አላ ኤች ማለት ቼንጂን ኤሪያው ላይ ማንን መደመር ነው ኤሲ መደመር ነው ያግባባራል እሺ በየትኛው አካባቢ እንሂድ በዛ በቱሉ ዱምቱ አርክተን እንውጣሽ በቱሉ ዱምቱ አርክተን እንውጣ ኤች ደግሞ ማለት ማን ነው ኤች ማለት ኤልኤች ዋት ስኩዌር ነው አይደለም here we have what change in area plus what AC እስኪ አምጡልኝ ኤልኤች ደግሞ ማለት ምን ማለት ነበር ድሮ ኤልኤች ማለት አንተ በለው ኤች ማለት ኤል እንዴ በለው እንጂ ኤች ማለት change in area ላይ AC መደመር ነው ኤልኤችስ ማለት ኤልሲ ላይ ማንን መደመር ነበር change in length አይደለም ስለዚህ በኤልኤች ቦታ ማንን መክተት ይችላል ኤልሲ ፕላስ change in ኤልን ከተትኩኝ the whole ምን አለች ስኩዌር is equal to ምን አለ በዚህ በኩል change in area plus what AC ያግባባናል እስቲ እቺን ደግሞ ስኩዌር እናደርጋለና እቺ ስኩዌር ስቶ ምን ትሆናለች ኤልሲ ስኩዌር ፕላስ 2 ኤልሲ change in L plus what change in L ስኩዌር a plus b the whole ስኩዌር ማለት ነው ያግባባናል is equal to አምጡልኝ እስኪ ምን አለ በዚህ በኩል change in area plus what AC ያግባባናል እሺ እንቀጥላ LC ስኩዌር ፕላስ 2 LC change in L plus change in L the whole ስኩዌር change in L ደግሞ ማለት ነው change in L ማለት አልፋ LC change in C አይደለም ስለዚህ በchange in L ቦታ ማንን ከተቱ አልፋ LC what change in the whole what ስኩዌር change in area ማለት change in area ቤታ AC change in T plus ማን አለ እዚህ AC አይደለም በጣም ጥሩ ቀጥሉልኛ እስቲ LC what ስኩዌር plus 2 LC change in L plus እቺን ስኩዌር እናርክ አልፋ ስኩዌር LC ስኩዌር change in temperature square is equal to what beta AC change in T plus what AC and እቺ አልፋ የምታስታውሱት ከሆነ ቁጥሯ በጣም ትንሽ ናት 1.1 ሲባዛ ቴረስቱ -5 አለና ለሆነ ነገር ብራስ ኦር አይረን አይደለም 1 ነጥብ የሆነ ቁጥር 9 ምን ታይምስ ቴረስቱ ስንት ነበር ይሄ ስኩዌር ሲሆን ማለት ይሄ ቁጥር -5 የነበረው ስንት ይሆናል -10 ማለት 0.0000000000019 በጣም ያንሳል አያንስም ኦልሞስት 0 ማለት ነው ወደ 0 ይጠጋል ስለዚህ ይሄ ታይምስ እንዳለ ወደ 0 ያደርጋል ለምን እቺ ትንሽ ቁጥር ነበር ስኩዌር ስትሆን የባሰ ወደ 0 ነው የምትጠጋው ኦልሞስት 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ቀረኝ እዚህ LC ስኩዌር ፕላስ 2 LC change in L ደግሞ ማለት ማን ነው አልፋ LC change in T is equal to beta AC change in T plus what AC ያግባባናል LC ስኩዌር ማለት ማን ነው AC plus 2 LC times LC AC here we have alpha change in T is equal to beta AC change in T plus what AC በዚህ በኩል አለ በዚህ በኩል AC አለ ማጣፋት እንችላለን ወይም ይሄን ወደ ዛብቱ ሱት ይቀናነሳሉ ይጣፋሉ ያስማማናል change in temperature በchange in temperature መጣፋት ይችላል AC በAC መጣፋት ይችላል ማን ቀረ በዚህ በኩል 2 alpha በዚህ በኩልስ beta is equal to alpha let's come to thermal expansions of liquid እንግዲህ ትናንትና ሶሊድ ላይ ስናወራ ሶሊዶችን ቤዝድ ኦን ሌንግዝ አወራን ኤሪያ አወራን ከዛ ደግሞ ቮሊዩም አወራን አይደል ስለዚህ ሶሊዶች the thermal expansions of solid could be what could be 1D 2D and what 3D ሲሆን ዳቦ ነው የምታየው ነይ 1D 2D እና what 3D ሌንግዝ ኤሪያ እና ቮሊዩም but when we come to liquid ላይ ስንመጣ ግን ሊኩዊዶች they have only their own volume they don't have their own shape የገቡበትን ዕቃ ነው የሚይዙት የራሳቸውን ቮሊዩም ግን አላቸው 1 ሊትር ውሃ 2 ሊትር ሃይላንድ ውስጥ ብትገለብጡ ስንት ይሆናል ያው 1 ሊትር ነው 2 ሊትር አይሆንም አረ የራሱ የሆነ ቮሊዩም ነው ያለው ስለዚህ ስለ ሊኩዊድ ስናወራ የውሃው ቁመት ረዘመ ውሃው ሰፋ አይደለም የሚባለው ውሃው ይዘቱ ጨመረ ነው ይዘት ነው ፍሎው ስለሚያደርግ ስለሚፈስ ማለት ነው ተግባባ
ፍሎው ስለሚያደርግ ፍሉድ ላይ የምታስታውሱ ከሆነ ስለዚህ ኢን ተርማል ኤክስፓንሽንስ ኦፍ ሊኩዊድ ላይ ስንመጣ ተርማል ኤክስፓንሽንስ ኦፍ ሊኩዊድ the increasing in size of a liquid due to what heat ማለት ነው due to heat ማርከር due to heat so when a liquid is heated we consider also the expansions of the container look ሊኩዊዶች በደፈናው በራሱ ውሃ ተቀምጦ ፈላ አንልም ምን ውስጥ ታስቀምጡታላችሁ there is a container አይደለም አሁን ለምሳሌ ውሃው ኤክስፓንድ አደረገ ስንል ወይም ሊኩዊዱ ኤክስፓንድ አደረገ ስንል ምን ውስጥ ሆኖ ነው ኤክስፓንድ ያደረገው የሆነ ሶሊድ ኦብጀክት ውስጥ አይደለም ስለዚህ ያለው ግለት ሊኩዊዱን ብቻ ነው የሚነካው ወይስ ሶሊዱንም ጭምር ይነካዋል ሶሊዱንም ጭምር ይነካዋል ስለዚህ in the expansions of liquid we consider ምንንም ኮንሲደር እናደርጋለን the expansions of the container ወይም ያለበትን ዕቃ ወይም የቬዝሉንም ጭምር ኮንሲደር እናደርጋለን and also in liquid we only consider the expansions of what the volume ለምሳሌ ይሄ ኮንቴነር ነው ወይም ቬዝላችን ነው ዕቃችን ነው እዚህ ውስጥ ውሃ አለ ይሄ ቮሊዩም ይታያችኋል አይደል እስቲ ከስር እሳት ይለኮስበት ተመልከቱት እሳት መጣች አሁን እሳቱ ምንና ምን ይነካዋል ይሄ ሶሊድ ነው አሁን ይሄ አይረን ቢሆን ይሄ ሶሊዱ ኤክስፓንድ ያደርጋል ውሃውስ ሁለቱም ኤክስፓንድ የሚያደርጉት ለዛም ነው ትናንትና ብረት ድስቱ እየሞቀ ሲሄድ እየሰፋ ነው ግን አናየውም ለምን አናየውም አሁን እያየ እንዳለ ነው እየሞቀ ነው ኦኬ በቃ መጀመሪያ ቮሊዩሙ ምን ላይ ነበር ኤ ላይ ነበር አሁን ቀነሰ ጨመረ ውሃው ቀነሰ ውሃው አልቀነሰም እቃው ኤክስፓንድ አደረገ ተግባባል ለምሳሌ ይሄ 1 ሊትር ነው 1 ሊትር ውስጥ ሙሉ ውሃ ነበር ልክ ሲግል መጀመሪያ ውሃውን ነው ወይስ ብረቱን ነው የሚያገኘው እሳቱ ልክ ብረቱን ሲያገኘው ብረቱ ኤክስፓንድ አደረገ 2 ሊትር ሆነ ስለዚህ ውሃው ምን ያለ ይመስላል ያቀነሰ ይመስላል አይመስልም ወደታች ወርድቻል አይደለም ያቺን የተፈጠረችው ተመልከቱት እንዲህ ነበረ ጋለ አየው ዕቃው ሲሰፋ አያችሁት ይኸው አንዴ ይኸው በደንብ ሎኬት ብረት ድስቱን አገኘው ብረት ድስቱ ኤክስፓንድ አደረገ ዋው የቀነሰ መሰለ አየው ቬዝሉን የተለቀው ምኑ ነው የተለቀው ቬዝሉ ስለዚህ ከኤ ወደ ቢ ሲወርድ ሊኩዊዱ አይደለም ኤክስፓንድ ያደረገው ምኑ ነው ኤክስፓንድ ያደረገው ኮንቴነሩ ነው ስለዚህ volume changing volume from A to B is the expansions of what the liquid or the container expansions of the container ማለት ነው ያስማማናል እሺ እንቀጥል አይ ቆይ መጣለው ቆይ አይደለም መጣለው አግኝቻቸዋለሁ አንዴ በዚህ ያዙልኛ ኤክስፓንድ አደረገ ከዛ በኋላ ኮንቴነሩ ኤክስፓንድ አደረገ አይደል ከዛ እሳቱ እየቀጠለ የሚያገኘው ውሃውን ነው ወይስ ብረት ድስቱ ነው ውሃውን ሲያገኘው ውሃው ደግሞ ይጨምራል አይጨምርም አሁን ደግሞ ውሃው ጨመረ ውሃው ከምን ወደ ምድር ይጨምረው ከቢ ወደስ ግን እናንተ እውነት ለመናገር ብረት ድስቱን ዋርታችሁ ብረት ድስቱን ስትጽዱት ውሃው ሲቀንስ ታዩታላችሁ ውሃው ሲቀንስ ማለት ብረት ድስቱ ሲሰፋ ታያላችሁ አታዩትማ መጀመሪያ ውሃው ምን ላይ ነበር ኤ ላይ እናንተውን አይናችሁ ማየው ከኤ ወደ ሲ ሲመጣ ነው ከኤ ወደ ሲ ሲመጣ ያያችሁት apparent expansion ወይም the observed expansion ለሆነ ባይናችን ያየ ነው ከኤ ወደ ቢ ኮንቴነሩን የሰፋው ያስማማናል ከኤ ወደ ሲ ደግሞ አይናችሁ ያየው ነው እንቀጥል ይኸው ቢ ጋር ነበረ ወደ ኤ ጨመረ አሁን ውሃው ነው ወደ ሲ ጨመረ ውሃው የጨመረው ከየት ወዴት ነው ሪል ከቢ ወደ ሲ ነው አይደል ቢ ጋር እቃው እንደሰፋ ነው ስለዚህ እቃው ሰፊ ነው ከቢ ወደ ሲ ጨመረ ከቢ ወደ ሲ ጨመረችው ሪል ኤክስፓንሽንስ ኦፍ the liquid which is በትክክልም ሊኩዊዱ ኤክስፓንድ ያደረገው ነው ከቢ ወደ ሲ እናንተ ግን አይናችሁ ከቢ ወደ ሲ ጨምራ አይቷል አላየም ለምንድን ነው ማየው መጀመሪያ ኤ ጋር ነበረ ከኤ ወደ ቢ ሲወርድ እንኳን አታዩትም ለምን ኮንቲኒሩ ኤክስፓንድ ሲያደርግ ብረት ድስቱ ሲሰፋ አታዩትም because it's very very less ትንሽዬ ናት እዩት ቀጥሉት ሶስቱንም ይበትንልናል practically we don't see what the expansions of the vessels
ስለዚህ መጀመሪያ ውሃው ምን ጋር ነበር? ኤ ጋር ነበር። ከዛ ወደ ምን መጣ? ወደ ሲ፣ ወደ ቢ መጣ። ወደ ቢ ሲመጣ ግን አታዩትም። ወደ ሲ መጣ አይደል? ከኤ እስከ ሲ የሄደችው አፓረንት ኤክስፓንሽን ትባላለች። አፓረንት ኤክስፓንሽን ማለት ምን ማለት ነው? በሌላ አማርኛ the observed expansion ማለት ነው። ያያችሁት። ውሃው ግን ከየት ወዴት ነው የሄደው? በትክክል ከኤ ወደ ቢ ወረደ። ከቢ ተነስቶ የት መጣ? ሲ መጣ። so the expansions of volume from b to c ከቢ ወደ ሲ የሄደው ማለት ማ ሲደመር ማን ነው? ከኤ እስከ ቢ ያለው ሲደመር ማ? ከኤ እስከ የት ያለው? እስከ ሲ። ከቢ እስከ ሲ ድረስ የሄደው እውነትም ውሃው የጨመረው ነው አይደለም? ሪል ኤክስፓንሽን ይባላል ማለት ነው። እሺ ከኤ ወደ ቢስ፣ ከኤ ወደ ቢ ውሃው ቀነሰ ወይንስ ኮንቴነሩ ነው የሰፋው? ሶ ዲ ኤክስፓንሽንስ ኦፍ ምንድነው እሱ? ኮንቴነር ነው ማለት ነው። አለቀ። ፕላስ ቼንጅ ኢን ቪ ከኤ ወደ ሲስ አይናችሁ መጀመሪያ ውሃው የት ነበር? ኤ ጋር አይደለም? ከኤ ወደ ሲ አይናችሁ ያየው ነው አይደለም? ዊ ኮል ዳት ዋን አፓረንት ይባላል። ወይም ደግሞ ምን ብለን እንጠራለን? ደ ኦብዘርቭድ ኤክስፓንሽን በባል ታውቃለች። ኦብዘርቭ ያደረገው አይናችን የተመለከተው ማለት ነው። አለቀ። ይበትነዋል። እሺ ታዩታላችሁ፣ ይበትነዋል። BC real expansion, AC apparent expansions, AB expansions of basal። ያው ቦታ ነው ያቀየርኩት እኔ AB እና AC ነው። እቺ እዚህ ጋር ነበረች እዛ ጋር። እስቲ አሁን ይበትነዋል እናያለን። ይበትነዋል። ይሄንን ተው፣ ይበትነዋል። 3 አድርገው አንተ አይበትነዋ ዳኒ ይበትነዋል። ምን ችግር አለው? ቶ አይበትነው። ሉክ መጀመሪያ እስኪ ንገሩኝ። እቃው ነበረ አይደለም እንዴ? እቃው ቮሊዩም የቱ ጋር ነበር? ኤ ጋር አይደለም? ልክ እሳት ሲያገኘው የመጀመሪያ ሶሊዱን አገኘዋ። ሶሊዱ ሰፋ አይደለም? ይሄው ሶሊዱ ሰፋ። ስለዚህ ውሃው የቀነሰ ይመስላል። ይሄው እዚህ አካባቢ መጣ። ሊኩዊዱ የቀነሰ ይመስላል። ምን ጋር መጣ እንበለው? ቢ ጋር መጣ እንበለው አይደለም? ስለዚህ መጀመሪያ ውሃው የት ነበር? ኤ አይደለም? ከኤ ወደ ቢ ውሃው ነው ወይንስ ኮንቴነሩን ኤክስፓንድ ያደረገው? ስለዚህ ከኤ ወደ ቢ የመጣው የማን ነው ማለት ነው? ኤክስፓንሽንስ ኦፍ ማን ነው? ኮንቴነር። ጎበዝ ልጅ። ኤክስፓንሽንስ ኦፍ ዘ ኮንቴነር ነው። እሺ ከዛ አሁንም እሳቱ እየጋለ ሲመጣ ምኑን ያገኘዋል? አሁን ደግሞ ብረቱ ግሏላ። የብረቱ መጋል ምኑን ያግሏል? ውሃውን ያግሏል። ልክ ውሃው ደግሞ ሲግል ብረቱ ኦልሬዲ ተልቋል። ይኸውና ልክ ውሃው ሲግል ደግሞ ምን ጋር ነበር? ውሃው ቢ ጋር ነበራ። ከቢ ተነስቶ የት ይመጣል? ሲ ድረስ መጣ። መጀመሪያ ሲነሳ ግን ምን ላይ ነበር? ኤ ላይ። ከቢ ወደ ሲ ውሃው ጨምሯል አልጨምረም? ያቺ ከቢ ወደ ሲ የመጣችውን ደግሞ ምን ብለን እንጠራታለን? ሪል ኤክስፓንሽን፣ በትክክል ኤክስፓንድ ያደረገው ማለት ነው። ነገር ግን እናንተ ግን ልክ ውሃው ከኤ ወደ ቢ ሲቀንስ ወይም ኮንቴነሩ ሲሰፋ አይናችሁ አይቷል? ብረዱ ሲተፋ አይናችሁ አይደል? ለምን? ለስ ነው በጣም ኦኬ። ስለዚህ ከኤ ወደ ቢ ኮንቴነሩ ነው የመጣው አይደል? ከኤ ወደ ቢ ኮንቴነሩ ነው አይደል የመጣው? ከኤ ወደ ቢ ሲወርድ አላየንም። ከየት ወደ ሲሄድ ነው ያየነው? መጀመሪያ ውሃው ኤ ጋር ነበር። ስለዚህ ኮንቴነሩ ሲሰፋ አላያችሁ ማለት ቢ ጋር ሲመጣ ውሃው አይታችኋል? ኤ ጋር እንዳለ ነው የምታውቁት። ከዛ ከኤ ተነስቶ የት መጣ? እቺ ማናት ማለት ነው? ኦብዘርቭድ ኤክስፓንሽን ወይም ደግሞ ማን ብለን ሰየምናት? አፓረንት ኤክስፓንሽንስ። አለቀ። ስለዚህ አሁን ከቢ ወደ ሲ የጨመረው የውሃው ቮሊዩም ማለት ቼንጂንግ ቮሊዩም ኦፍ ከኤ ወደ ቢ ወረደችዋለች ሲደመር ደግሞ ከየት ወዴት? ከኤ ወደ ቢ ሲደመር ከኤ ዋት ወደ ሲ። ከቢ ወደ ሲ ማለት ማን ነው ብለናል? ሪል ኤክስፓንሽን አይደለ? ስለዚህ ሪል ኤክስፓንሽን ኢዝ ኢኳል ቱ ከኤ ወደ ቢ ኤክስፓንሽንስ ኦፍ ዋት? ኮንቲኔር ወይም ደግሞ ዘ ቬዝልስ ፕላስ ቼንጅን ከኤ ወደ ሲስ አፓረንት ወይም ደግሞ ኦብዘርቭድ ያደረጋችሁት ያስማማናል አይደል? ስለዚህ ቼንጂንግ ቮሊዩም ማለት ነው ጋማ ቪሲ ዋት ቼንጂንግ ቲ ያስማማናል። ቼንጂንግ ኮንቲኔር ሳይሆንም ቼንጂንግ ቮሊዩም አይደል? ጋማ ቪሲ ቼንጂንግ ቲ ይችኛዋስ ጋማ ቪሲ ቼንጂንግ ቲ ያስማማናል አይደል? ያስማማን። እሺ ሪል ኤክስፓንሽን ሲያደርግ በአንድ ቴምፕሬቸር ኬልቪኑ ሲጨምር ወይም በአንድ ዲግሪ ሴልሺየስ ቴምፕሬቸሩ ሲጨምር ኤክስፓንድ የሚያደርግበት መጠን አለ የለም? አለ። ሪል ጋማ ናት እሷ። እሺ ደግሞ ኮንቲኔሩ ደግሞ ይሄ ደግሞ አይረን ሊሆን ይችላል። ምን ሌላም ነገር ምንድነው? ሌላ ብራስም ሊሆን ይችላል። ይሄ ደግሞ ሲግል ከውሃው ጋር አንድ አይነት ነው ወይንስ ይለያያል? ይሄ ሶሊድ ነው። ሶሊዶች የራሳቸው ጋማ አላቸው አይደል? ማቴሪያሉ ይለያል አይለይም? ይለያል። ይቺን ደግሞ ምን ልበላት? ጋማ ኦፍ ዋት ኮንቲኔር ያስማማናል። እሺ አፓረንት ጋር ደግሞ እንምጣ። ቆይ በአንድ ኬልቪን ቴምፕሬቸሩ ሲጨምር ሪል የጨመረውና እናንተ ያያችሁት አንድ ነው እንዴ? ስለዚህ ኤክስፓንድ ያደረገበት መጠን አንድ አይደለም ማለት ነው። አፓረንት ኤክስፓንሽን ላታለን ኮኤፊሺየንት ኦፍ አፓረንት ኤክስፓንሽንስ
አለቀ። አሁን ቪሲ ቼንጅ ቲ ቪሲ ቼንጅ ቲ ቪሲ ቼንጅ ቲ አለ። ስለዚህ ጋማ ኦፍ ሪል ቪሲ ቼንጅ ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ የጋራ ቪሲ ቼንጅ ቲ ብታወጡ ምን ይቀራል? ጋማ ኦፍ ኮንትሪየር ፕላስ ጋማ ኦፍ አፓረንት። ይኸውላችሁ ጋማ ኦፍ አፓረንት እንዴ ዳንዬ ውሃው አይደለ ወይ? ይሄና ይሄስ ኮንቲኒሩ ነው፣ ይሄ ግን ሊኩዊድ ነው፣ ይሄም ሊኩዊድ ነው። ለምን ተቀያየረ? ጋማ ማለት ምንድነው ብያችኋለሁ? the expansions አይደለም እንዴ? when the temperature increases by what? by 1 ኬልቪን። ቴምፕሬቸሩ በአንድ ኬልቪን ሲጨምር እናንተ ያያችሁት እና ቴምፕሬቸሩ በአንድ ኬልቪን ሲጨምር ሪል የጨምረው አንድ አይነት ይሄ ሪሉ ከዚህ እስከዚህ ያለውና እናንተ ያያችሁት ከዚህ እስከዚህ እኩል ነው እንዴ? ለዛ ነው ዲፍረንስ የጨመረችው ልዩነት አላት። ስለዚህ ቪሲ ቼንጅ ቲ ቪሲ ቼንጅ ቲ ማን ቀረ? ሪል apparent expansion, coefficient of real apparent expansion ወይም ደግሞ coefficient of real expansion is equal to coefficient of contrary plus coefficient of what? apparent ማለት ነው። ና እስቲ አንድ ጊዜ እናስታውሰው ሊኩዊድ ኤክስፓንሽን ላይ ስንመጣ ሊኩዊዱ ብቻውን ስለማናስቀምጠው በኮንቴነሩ ስለምናስቀምጠው የሊኩዊዱን ኤክስፓንሽን ብቻ አይደለም ኮንሲደር የምናደርገው የኮንቴነሩንም ጭምር ኮንሲደር እናደርጋለን አይደለም። ሌትስ ሴይ ሂር ዊ ሃቭ አ ኮንቴነር አይደለም፣ የሆነ ቬዝል አለን ዴን እዚህ ውስጥ ሊኩዊድ ተሞልቷል። ያግባባለን አይደል? አዎ። ዴን ለምሳሌ ሊኩዊዱ ምን ጋር ያለው ብለን እነሳለን? ኤ ጋር ያለው። ልክ ሂት በሚነካው ሰዓት ላይ ከውሃው በፊት መጀመሪያ ብረት ድስቱን ይነካዋል አይደል? ወይም ኮንቴነሩን ይነካዋል። ስለዚህ ኮንቴነሩ ደግሞ ሶሊድ ነው። ሶሊድ ደግሞ ኤክስፓንድ ያደርጋል በባህሪው አይደል? ሊኒየር ኤሪያ ቮሊዩም አልተማርንም እንዴ ቀደም? ስለዚህ ኤክስፓንድ ያደረገ ኮንቴነሩ ኤክስፓንድ ያደረገ ይኸውና ተለቀ። ልክ ሲተልቅ የነበረው ውሃ 1 ሊትርን ውሃ 2 ሊትር ሃይላንድ ውስጥ ብትገለብጡት እንደ ቅድሙ ሙሉ ነው እንዴ? ግን ቮሊዩሙ ቀንሶ ነው አይደለም? ምኑ ነው የሰፋው? ሃይላንዱ ነው የሰፋው ኮንቴነሩ አይደለም? ኦኬ መጣች እዚች ጋር ይሄው ቆይ ቢጋር መጣች ማለት ነው። ከማን ተነስታ? ከኤ ተነስታ። አሁንም ሂት እየሆነ በዛው ቢቀጥል ሂቱ ምንናል ደግሞ ያው ብረድስቱ እንደሰፋ ወይም ኮንቴነሩ እንደሰፋ ግን ቢጋር የነበረው የት ይመጣል? እላይ ይሄዳል። በደንብ አርክቶ ኤክስፓንድ ያደርጋል፣ እላይ ድረስ ይመጣል። ይኸውና ማን ጋር መጣውን ደግሞ ሲ ጋር መጣ። መጀመሪያ ማን ጋር ነበር የነበረው? አዎ ማን ጋር ነበር የነበረው? ኤ ጋር። እሺ ይኸውና ፒንክ አለ እዚች ጋር፣ ሰማያዊም ደግሞ አለን። እሺ መጀመሪያ ኤ ጋር ነበረ። ከዛ በኋላ ማን ጋር መጣ? ቢ ጋር መጣ። ከማን ነው የወረደው? ከኤ ነው የወረደው። ከዛስ መጨረሻ ፋይናሊ ምን ጋር መጣ? ሲ ጋር መጣ። ሶ ቢ ጋር ነበረ። ሲነሳ ግን ማን ጋር ነበረ? ኤ ጋር ነበር። እስኪ እንየው በትክክል ውሃው ከየት ወዴት ጨምራው ነው? ቢ ጋር ነበር። መጨረሻ ላይ ስታዩት ውሃው ማን ጋር ነበር? ቢ ጋር አይደል? በትክክል ውሃውን እሳት ሲያገኘው ከቢ ተነስቶ የት መጣ? ሲ። ስለዚህ ቼንጂንግ ቮሊዩም ቢ ቱ ሲ ያለው ማን ነው ማለት ነው? ሪል ኤክስፓንድ ያደረገው ነው። ሪል ኤክስፓንሽን የወተሩ ማለት ነው፣ ወይም የሊኩዊዱ ማለት ነው። ተስማማን አይደል? እሺ ቼንጂንግ ቮሊዩም። እሺ መጀመሪያ ልክ ኮንቴነሩ ሲያገኘው ከኤ ወደ ማን መጣ? ከኤ ወደ ቢ ሲመጣ ውሃው ወይንስ ኮንቴነሩ ሰፋ? ስለዚህ ከኤ ወደ ቢ ያለችው ምንድናት ማለት ነው? ኤክስፓንሽን ኦፍ ዋት ደ ኮንቴነር ወይም ደግሞ ቬዝል ኤክስፓንሽን ኦፍ ቬዝል ኤክስፓንሽን አይባልም አይደል? ኤክስፓንሽን ኦፍ ዋት ቬዝሉ ኤክስፓንድ ያደረገበት ማለት ነው። ተግባባን አይደል? እሺ መጀመሪያ ግን ውሃው የት ነበር? ኤ። መጨረሻ ውሃው የት ደረሰ? ሲ። እናንተ አይናችሁ የሚያየው ከየት ወደ ሲሄድ ነው? ኤ ጋር ነበረ፣ ከዛ ሲ ጋር እንደመጣ ነው እናንተ የምታውቁት። ሲቀንስ ምናምን አታዩም። ይሄንን ኤ ጋር ነበር፣ ሲ ጋር እንደመጣ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ማን ይባላል? አፓረንት ኤክስፓንሽን ወይም ደግሞ አፓረንት ኤክስፓንሽን ማን በባል ታውቃለች? አፓረንት ኤክስፓንሽን ኦፍ ሊኩዊድ ወይም አፓረንት ኤክስፓንሽን ደ ኦብዘርቭድ ኤክስፓንሽን አይደለም? ኦብዘርቭ ያደረግ ነው ማለት ነው። ተግባባን አይደል? ደ ኦብዘርቭድ ኤክስፓንሽን አለቀ። ስለዚህ ከዚህ በመነሳት ምናል ሪል ወተሩ ኤክስፓንድ ያደረገው ማለት ማ ሲደመር ማን ነው አለ? አዎ ከኤ እስከ ቢ ያለው ሲደመርዋት ከኤ እስከ ሲ ያለው አይደለም? ስለዚህ ቼንጂንግ ቮሊዩም ማለት ጋማ ቪሲ ቼንጂንግ ቲ አይደለም? ይሄኛውስ ጋማ ቪሲ ቼንጂንግ ቲ፣ ይሄኛውስ ጋማ ቪሲ ቼንጂንግ ቲ አይደለም እንዴ? ከቢ እስከ ሲ ያለው ማን ነው? ሪላ። እቺ ምናችን ትሆናለች? ሪል። እሺ እዚህ ጋር እስከ ኤ እስከ ቢ ያለው ቬዝል። ስለዚህ ቬዝሉ ሶሊድ ነው፣ ኔቸሩ ይለያላ የቬዝሉ ማለት ነው፣ ወይም የኮንቴነሩ። እዚህ ጋር ስንመጣ 1 ኬልቪን ሲጨምር ሪል የጨመረውና እናንተ ኦብዘርቭ ያደረጋችሁት አንድ ነው እንዴ? አፓረንታችን ናት እቺ። ስለዚህ ቪሲ ቼንጂንግ ቲ ቪሲ ቼንጂንግ ቲ እያንዳንዱ ጋር አለች፣ እናጣፋታለን ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናሊ ማን ሊቀረኝ ይችላል? ጋማ ኦፍ ሪል ፈልግ ከተባልኩኝ ጋማ ኦፍ ሪል ማለት ጋማ ኦፍ ኮንቴነር ሲደመር ጋማ ኦፍ ዋት አፓረንት ነው ማለት ነው። እስኪ የመጀመሪያውን ጥያቄውን እንመልከተው። የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድን ነው የጠየቀኝ? ካልኩሌት ዋት ምን እንፈልግ? the real expansion አይደለም?
calculate the real and apparent expansion real expansion okay calculate change in v real እንፈልግ እንዲሁም ደግሞ ማን እንፈልግ change in v apparent እንፈልግ ነው የሚለው ኮኤፊሺየንት አይልም ተግባባና ስንት ነበር ግን መጀመሪያ 1000 ሴንቲሜትር ኪዩብ ወተሩ አይደለም ቮልዩሙ ኦሪጂናል ቮልዩሙ ስንት ነበር 1000 ሴንቲሜትር ኪዩብ ይሄ ማለት ወደ ሜትር ኪዩብ በቀይሩ ስንት ይመጣል 10⁻³ ስንት ይመጣል ማለት ነው አለቀ 1000 እስኪ በለው ወይም ደግሞ 1 ሜትር ኪዩብ ማለት ስንት ሴንቲሜትር ኪዩብ ማለት ነው 1 ሜትር ማለት 1 ሜትር ኪዩብ ማለት 1 ሜትር ሲባዛ በ1 ሜትር ሲባዛት በ1 ሜትር 1 ሜትር ማለት 100 ሴንቲሜትር ይሄም 100 ሴንቲሜትር ይሄኛው 100 ሴንቲሜትር ስንት ይመጣል ማለት ነው 10⁻6 ሴንቲሜትር ዋት ኪዩብ 1 ሜትር ኪዩብ ማለት ያስማማናል ስለዚህ 1 ሴንቲሜትር ኪዩብስ 10⁻6 ሜትር ኪዩብ ስለዚህ እቺ ማለት 1000 ሲባዛ ሴንቲሜትር ኪዩብ ማለት ስንት ማለት ነው 10⁻6 ሜትር ኪዩብ ይሄ 10⁻3 ነው ይሄ 10⁻6 ነው 10⁻3 ሜትር ኪዩብ ማለት ነው በሴንቲሜትር ኪዩብን ብትሰሩ ችግር የለም ግዴታ ሜትር ኪዩብ ሆነ የለበት የሚጣፋ ነገር ስለሌለው መጨረሻ መልሱን በሴንቲሜትር ኪዩብ ማስቀመጥ ይቻላል እሺ ቀጠለ ቴምፕሬቸሩ ከስንት ወደ ስንት ጨመረ ከ20 ወደ 80 ኢንክሪዝ ያደረገው በስንት ነው ማለት ነው በ60 ዲግሪ ሴልሺየስ በ60 ዲግሪ ሴልሺየስ ጨመረ ማለት በስንት ኬልቪን ጨመረ ማለት ነው በ60 በጣም ጥሩ ቼንጅ ኢን ቪ ሪሉ ስንት ነው ሪል ኤክስፓንሽኑ ስንት ነው ቼንጅ ኢን ቮልዩም ማለት ነው ቅድም ጋማ ቪሲ ቼንጅ ኢን ታርለም ስለዚህ እቺ ሪል ነው አይደል የፈለጋችሁ ሪል የምኑ ሪል ማለት የውሃው አይደል ሪል ኤክስፓንሽን እኮ ማለት ውሃው ኤክስፓንድ ያደረገው ማለት ነው አይደል ውሃው ኤክስፓንድ ያደረገው ያስማማናል ስለዚህ ጋማው ሪል ናት ያስማማናል ኦኬ ሪል የሊኩዊዱ ነው አይደል ሊኩዊዱ ስንት ነው ጋማው ሊኩዊዱ ማን ነው ወተር ነው አይደል ኤክስ ስንት ነው 2.07 ታይምስ 10⁻⁻4 ቮልዩሙ ስንት ነበረ 10⁻³ ሜትር ኪዩብ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸሩ 60 ስታባዙ ስንት ይመጣል 124.2 ሲባዛ -7 አለቀ ሜትር ኪዩብ ቆይ ይሄው ለውጥ እንዴት እንደዚህ ይሄ ታዲያ ምንድነው የሚያስፈልገው ልመጣ ነው ቀጥሎ ምን ይጠይቃችሁ አፓረንት ኤክስፓንሽን አይደለም እንዴ ባሉታ አፓረንት ኤክስፓንሽን ደግሞ ማለት ነው በትክክል ጋማ አፓረንት ይታወቃል ይሄ አይታወቅም አሁን ሊኩዊድ ወተር ይታወቃል ኮንቴነሩ አይረን ብራሱን ይታወቃል አፓረንት ግን አይታወቅም ግን ምን ብለናል ስንነሳ ቀደም ምን ብያችኋለሁ ቼንጅ ኢን ቪው ኦፍ ሪል ማለት ቼንጅ ኢን ቪው ኦፍ ኮንቴነር ፕላስ ዋት ብለናል ቼንጅ ኢን መጣለ 59.4 ታይምስ 10 ዋት -7 አለቀ ስለዚህ ይሄ ታውቋል አፓረንት ይገኛል ቼንጅ ኢን ቪው ኦፍ አፓረንት ኢዝ ኢኳል ቱ ከሪሉ ላይ ማንን ነው የምንቀንሰው አለ ኮንቲኒው ሪሉ ስንት ነው ይመጣላችሁ 59.4 ታይምስ 10 ዋት -7 ከ124.2 ላይ 59.4 ቀንሱልኝ 118.2 ታይምስ 10 -7 መብትሽ ነው ግን ጋማ አይደለም የሚጠይቅ ነው አይደል ኮኤፊሺየንቱን ነው ፈልጉ የሚለው ኖርማሊ ፈልገን ከዛ ጋማውን አግኝተን መስራት እንችላለን ጋማ ኦፍ አፓረንትን ማግኘት መጀመሪያ ከጋማ ኦፍ ሪል ላይ ጋማ ኦፍ ኮንቲኒየር መቀነስ አይደል ከዛ ጋማ ኦፍ አፓረንት ካገኘሽ በኋላ ደግሞ ቼንጅ ኢን ቪው ኦፍ አፓረንት ማለት ጋማ ኦፍ አፓረንት ቪሲ ቼንጅ ኢን ቲ ብለሽ መስራት መብትሽ ነው ጨርሻለሁ እጅግ በጣም ነው የምወዳችሁ ስንት ጥፍ ነው 3 ጥፍ ነው ይሄን ፕሩፍ ማድረግ እንችላለን ብለን ሉክ ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ እና ሂት ካፓሲቲ በርግጥ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ እና አረስቱ ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ካፓሲቲ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ነው ሂት ካፓሲቲ ይቀድማል ከስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ግን እናስቀድመው ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ፍሎመንቱን እንዳያበላሽብን ነው እሺ ምንም ችግር የለውም ሉክ እንግዲህ እስኪ መለስ ብለን ሳስታውሳችሁ የምታስታውሱ ከሆነ when there is a change in temperature between two bodies or when there is a difference of temperature between two bodies heat can transfer from the high temperature to the lower temperature አልተባባልንም ቀደም ያንን ሲቹዌሽን ምን ብለን ሰይመነው ነበር thermal contact is a situation where there is a transfer of what thermal energy or when there is a transfer of heat energy heat ከአንድ ቦዲ ወደ ሌላ ቦዲ ትራንስፈር ሲያደርግ ከየት ወዴት ነው ትራንስፈር የሚያደርገው ከሃየር ቴምፕሬቸር ወደ ሎወር ልክ እንደ ውሃ ከላይ ወደ ታች አይደል የሚወርደው ልክ እንደዛ ከሃየር ቴምፕሬቸር ወደ ሎወር ቴምፕሬቸር ሙቭ ሲያደርግ we call that situation thermal contact አለ ከዛ ይተላለፍና
የሚሰጠው ቴምፕሬቸሩ እየቀነሰ ይመጣል የሚቀበለው ቴምፕሬቸሩ እየጨመረ ይመጣና የሆነ ሰዓት ላይ የሁለቱም ቦዲዎች ቴምፕሬቸር ምንም እኩል ይሆናል የሁለቱም ቦዲዎች ቴምፕሬቸር እኩል ሲሆን we call that situation what thermal equilibrium so in thermal equilibrium does the temperature is the same or not the same what about the heat energy አናቅም we don't know አይደለም ስለዚህ thermal energy ላይ or thermal equilibrium ላይ is the condition where when there is no transfer of net transfer of thermal energy or heat energy transfer የማይሆን ከሆነ thermal equilibrium እንላለን heat energy transfer አይሆንም ማለት ደግሞ ቦዲዎቹ እኩል የሆነ ቴምፕሬቸር ነው ያላቸው ቦዲዎቹ እኩል የሆነ ቴምፕሬቸር ነው ያላቸው የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ግን ቦዲዎቹ እኩል heat energy አላቸው ብለን እንድንደመድም አያረጋንም ታውባልና አይደል ለምን ስንባባል የምታስታውሱ ከሆነ the amount of heat energy look this quantity of heat energy እኩል ነው እኩል አይደለም heat energy ቴምፕሬቸራቸው እኩል ነው heat energyአቸውስ ለምሳሌ 50 ዲግሪ ሴልሺየስ 50 ዲግሪ ሴልሺየስ ቴምፕሬቸሩ እኩል ነው thermal equilibrium ላይ ናቸው ሂቱ እኩል ነው አይደለም ለምን the amount of heat energy or the amount of energy needed to raise ለመጨመር to raise the temperature of a given substance is depend on አለን ሐሳቡን ነካርግቼላችሁ ነበር አንደኛ ምን ላይ ዲፔንድ ማስ ኦፍ ዘ ሰብስታንስ ላይ ዲፔንድ ነው ማስ ኦፍ ዘ ሰብስታንስ ማለት ኤም ላይ ዲፔንድ ነው ለምሳሌ 10 ኪሎ ግራም 20 ኪሎ ግራም እኩል 50 ዲግሪ ሴልሺየስ ሙቀት ውስጥ ብከቷቸው እኩል አይግሉም ተግባባን አይደል ማሱ በጣም ትልቅ ነው ማለት ብዙ ሂት ያስፈልገዋል ለመጋል ቶሎ አይግልም ተግባባን አይደል ማስ ኦፍ ዘ ሰብስታንስ ላይ ኤንድ ሁለተኛ nature of the material when the substance being made አይደለም nature of the material እሺ nature of the material ነው nature of the material or nature of the substance ብትሉት አሁን ማቴሪያል የሆነ ጠጠር ይላል አፍ ላይ nature of the substance እቺ nature of the substance ደግሞ ለምሳሌ ቀድመው የምታስታውሱ ከሆነ ተርማል ሶሊድ ላይ አልፋ ብራስ ሲሆን የራሱ ይሆን አለው አይደለም አይረን ሲሆን የራሱ አለው 1.1 ምናምን ይያልን ያስቀምጥ ነው አይደል ተመሳሳይ መልኩ እዚህ ጋርም ደግሞ ስንመጣ nature of the material ምንላት small c or we call this one specific heat capacity በባል ታወቃለች እመጣለሁ specific heat capacity ምንድነው specific heat capacity ብለን እንሰይማታል in the third one mass ላይ ዲፔንድ ነው specific heat capacity ላይ ዲፔንድ ነው ሶስተኛ የሂት መጠኑ የቴምፕሬቸር ለውጥ አይደለም ቴምፕሬቸሩ ለምሳሌ በ50 ሲጨምርና በ100 ሲጨምር እኩል ነው በ100 ሲጨምር ግለቱ ይጨምራል አይደል change of temperature ላይ ዲፔንድ ነው which means በሌላ አማርኛ the amount of heat energy needed to reach the temperature of a given substance which is q የሚያስፈልገን የሂት መጠን አንደኛ ማሱ ላይ ዲፔንድ ነው ሁለተኛ specific heat capacity ላይ ዲፔንድ ነው ማቴሪያል ላይ ሶስተኛ የቴምፕሬቸር ለውጡ ላይ ዲፔንድ ነው ማለት ነው this is the amount of heat energy needed but what does mean this specific heat capacity እቺ specific heat capacity ደግሞ ምን ማለት ናት ኤው ሂት ማለት እንግዲህ እዚህ ጋር ያልኳችሁ እቺ q ማለት the amount of ምን ብያለሁ ንገሩኝ the amount of baluta the amount of heat energy እሺ ወይም the amount of energy needed to raise the temperature of a specific ነው አይደል that ቀድም coefficient of linear expansion alpha ምን ብለን ነበር ዲፋይን አድርገው the increasing in length of 1 meter rod when the temperature increases by 1 Kelvin አይደል በተመሳሳይ መልኩ the temperature needed to raise the temperature of a 1 kilogram substance by 1 Kelvin 1 ኪሎግራም የሚመዝን ዕቃ በ1 ኬልቪን ቴምፕሬቸሩን ጨምር ለማድረግ የሚያስፈልገን የሂት መጠን ማለት ነው specific heat capacity small c ማለት ነው አለቀ ከዛ ደግሞ እንዴ ዳንዬ ለ1 ኪሎግራም ሲሆን እንደዚህ ነው እሺ ምናልባት ለ10 ኪሎግራምስ ቢባል አሁን specific heat capacity ተስማማና specifically ለስንት ነው per kilogram ነው የምትሰራው ለአጠቃላይ ላይ ሲሆን ደግሞ heat capacity ይባላል ማለት ነው and the amount of እስኪ በሉት ከላይ ያለው heat energy needed to raise መጣውላ to raise the temperature of 1 kilogram or the substance 1 kilogram of a given substance by 1 Kelvin look 1 ኪሎግራሙን በ1 ኬልቪን ከፍ ለማድረግ የምታስፈልገን ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ናት አጠቃላይ ሰብስታንሱን በ1 ኬልቪን ከፍ ለማድረግ የሚያስፈልገን የሂት መጠን ደግሞ is called heat capacity በመባል ይታወቃል
አሁን ልዩነታቸውን ላሳየ ነው። እሺ ልመጣ ነው። አሁን አጠቃላይ ሂት ማለት ምን ማለት ነው? የሚያስፈልገን የሂት መጠን ማለት ማስ ታይምስ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ታይምስ ዋት ቼንጅ ኢት። ሶስቱንም አሁን ሳዛምደው ተመልከት። ሶስቱም ሲዛመድ እስቲ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ እንፈልግ። ዲቫይድ ባይ ኤም ቼንጅ ኢን ቲ ዲቫይድ ባይ ኤም ቼንጅ ኢን ቲ ያስማማናል አይደል? እስቲ አጣፋልኛ አጣፋልኝ። ማስ በማስ ይጣፋል፣ ቼንጅ ኢን ቲ በቼንጅ ይጣፋል። ማን ቀረ? ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ማለት ኪው ኦቨር ማስ ታይምስ ዋት ቼንጅ ኢን ቲ አይደል? እሺ እቺ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ናት። ሂት ካፓሲቲ ማለት ደግሞ ላርጅ ሲ ነው፣ ትልቋ ሲ። እሺ ይሄኛው this one is ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ። እሺ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ እና ሂት ካፓሲቲ ልዩነታቸው ምንድነው? ሂት ካፓሲቲ ለአጠቃላይ ማሱ አይደለም? ኦኬ። ስለዚህ ለአንዷ ኪሎ ግራም እቺ ካስፈለገች ለአጠቃላዩ የሚያስፈልገው ሂት ካፓሲቲ ማለት ደግሞ እቺን በምን ማባዛት ነው? በሏ ለአንድ ኪሎ ግራሙ ስሞል ሲ ካስፈለገ ለ10 ኪሎ ግራሙ ከተባልክ እቺን በስንት ማባዛት ነው? በ10 አይደለም? እቺ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ምንድን ናት አለ? the amount of heat energy needed to raise what the temperature of 1 kilogram by what 1 kilo ለአጠቃላይ ለሰብስታንሱ ከተባለስ ይሄንን በማሱ ማባዛት አይደለም? ለምሳሌ ለ1 ኪሎ ግራም 10 ዲግሪ ሴልሺየስ ለ1 ኪሎ ግራም 10 ጁል ያስፈልጋል ከተባለ ለ2 ኪሎ ግራሙ ምን ያክል ለሚያስፈልገው? በሁለት ማባዛት አይደለም? ስለዚህ አሁን ደግሞ ሂት ካፓሲቲያችን ማለት ደግሞ ማስ ታይምስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ማለት ነው። ኦኬ ማስ ታይምስ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ማለት ማን ነው? ኪው ኦቨር ኤም ቼንጅ ኢን ቲ ማስ በማስ ይጣፋል። ማን ቀረ? ስለዚህ ሂት ካፓሲቲ አጠቃላይ የሚያስፈልገን የሂት ካፓሲቲ መጠን ማለት ኪው ኦቨር ዋት አለቀ። አለቀ። አሁን ኤው ሶስቱ ተዛመዱ። ማን ተዛመዱ? ተመልከት። ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ስንል ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ስንል ንገረኝ እስኪ ና እኔ ልጅ ና 1 ኪሎ ግራም ባይ ዋት 1 ኬልቪን አይደለም እንዴ? ኦኬ ሂት ካፓሲቲ ሲባልስ ቶታል ማስ በስንት በ1 ኬልቪን አይደለም እንዴ? እሺ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ሲባል ማንን ለማን አካፈልም? ኪው ዲቫይድ ባይ ዋት ኤም ቼንጅ ኢን ቲ አልከኝ አይደለም እንዴ? ኦኬ ሂት ካፓሲቲ ሲባል ደግሞ ማን ነው አልከኝ? 1 ኪሎ ግራሙ ምን አለ? ቶታል ማስ ማለት ይሄን በማን ማባዛት ማለት ነው? በማሱ አይደለም? ማስ ታይምስ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ያስማማናል። ይሄ ማለት ደግሞ ማስ ታይምስ ኪው ኦቨር ኤም ቼንጅ ኢን ቲ አለ። ማስ በማስ አጣፋል። ኪው ኦቨር ምን ሆነ? ቼንጅ ኢን ቲ። እሺ ይሄ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ነው። ይሄ ሂት ካፓሲቲ ነው። what about quantity of heat ዳኒ ምንድን ያልከን? and when we come to quantity of heat ደግሞ ምን ብዬ ነግሬያለሁ? quantity of heat ደግሞ the amount of heat energy needed to raise by 1 kelvin when to raise the temperature total temperature በአጠቃላይ ባለው ቴምፕሬቸር አይቷል። እሺ to raise the temperature of 1 kilogram or the given substance ኦኬ። ስለዚህ ቶታል ማስ ነው። ቴምፕሬቸሩስ እነዚህ በ1 ኬልቪን ነው። ይኸው 1 ኪሎ ግራሙን በ1 ኬልቪን፣ አጠቃላይ ማሱን በ1 ኬልቪን፣ አጠቃላይ ማሱን በአጠቃላይ ምን ቴምፕሬቸር። ያ ማለት ስለዚህ ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ማለት ማንም በማን ማባዛት ነው? አይደለም አውጡታ። ማስ ሲባዛ በምን ቶታል ማስማ አገኘን እኮ እሷ ተገኘ። ይውጭኝ ቆይ ሂት ካፓሲቲ ምንድን ነው አላችሁ? ቶታል ማስ በ1 ኬልቪን ማን ነው እሱ? ቶታል ማስ በ1 ኬልቪን አይደለ? ስለዚህ እቺ ማለት ካፒታል ሲ ማለት ናታ አይደለም? ስለዚህ ሂት ካፓሲቲ ማለት ኪውን ለማን ለቼንጅ ቲ አጠቃላይ ማሱን በስንት በ1 ኬልቪን አይደለም? ኳንቲቲ ኦፍ ሂትስ አጠቃላይ ማሱን በስንት በአጠቃላይ ቴምፕሬቸር። እሺ ስለዚህ እቺን በምን ማባዛት ነው? እቺ ለስንት ኬልቪን ናት? አጠቃላይ ማለት ለስንት ለ1 ኬልቪን። አሁን አጠቃላይ ማሱን ለአጠቃላይ ቴምፕሬቸር ሲሆን ይሄን በማን ማባዛት ነው? በቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር። ይሄው ከስራ እንዳለ ክሪስክሮስ የምታደርጉት ኪው ኢዝ ኢኳል ቱ ሲ ታይምስ ዋት ቼንጅ ኢት። እንዴት ያው ይሄ እኮ ማለት ኪው ኢዝ ኢኳል ቱ ሲ ማለት ደግሞ ማን ነው የምትሆነው? ሲ ማለት ኢን ተርምስ ኦፍ ዳት ሲ ማለት ኤምሲ አይደለም የምትሆነው? ይኸው ሲ ኤምሲ ብለን አላስቀምጥንም። ስለዚህ ሲ ቦታ ማን መክተት ስላላችሁ ኤምሲን ብትቀጡ ማን አለ ካጠገቡ? ቼንጅ ኤምሲ ቼንጅ ኢት ኳንቲቲ ኦፍ ሂት አጠቃላይ ማስ በአጠቃላይ ቴምፕሬቸር አይደለም? ከዛ ወጣን ደግሞ ከዚህ ስፔሲፊክ ሂት ደግሞ
አንዷን በአንድ ኬልቪን ሂት ካፓሲቲስ አጠቃላይ ሰብስታንሱን በስንት በአንድ እስኪ እንድገመው ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ 1 ኪሎግራም በስንት ኬልቪን በአንድ ኬልቪን ሂት ካፓሲቲስ አጠቃላይ ማሱን በስንት በአንድ ኬልቪን ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ከተባለ ግን አጠቃላይ ማሱን በአጠቃላይ ኬልቪን ቴምፕሬቸሩም ከፍ ይላል ተግባባን እዚህ ጋር 1 ኪሎግራም 1 ኬልቪን እዚህ ጋር አጠቃላይ ማስ 1 ኬልቪን እዚህ ጋር ደግሞ አጠቃላይ ማስ 1 ኬልቪን ነው አጠቃላይ ቴምፕሬቸር ተስማማናል this is the difference between quantity of heat specific heat capacity and heat capacity አልቋል that's all የተለያዩ ቁሳቁሶች የተለያዩ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ የተለያየ ነው ያላቸው ይሄ ማለት ደግሞ በተግባር ምን ተጽዕኖ ያሳድራል ለምሳሌ ጎልድና ወተር እኩል አይደለም የሚያስፈልጋቸው የት መጠን እኩል ቴምፕሬቸር ለመጨመር አሁን የአንድን ውሃ ቴምፕሬቸር 50 ዲግሪ ሴልሺየስ ለማምጣትና አንድን ወርቅ 50 ዲግሪ ሴልሺየስ ለማምጣት እኩል አይደለም የሚያስፈልጋቸው የግለት መጠን ይለያያል ለምሳሌ ውሃ 4200 ጁል ያስፈልገዋል ቴምፕሬቸሩን በአንድ ኬልቪን ለመጨመር 20 የነበረውን ኬልቪን 21 ኬልቪን ለማድረግ 4200 ጁል ይጠይቃል 4200 ነው የወተር ማለት ነው ግሬግ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ምንድነው አለ ኢንተራንስ ላይ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ እና ምርጫ ኢዝ ብሎ ኤቢሲዲ ብሎ ያስቀምጣል ግራ አይገባም ስፔሲፊክ ከተባለች ስፔሲፊክ ማስ ስፔሲፊክ ቴምፕሬቸር ታነሳለህ ተግባባራ ኖርማሊ ደግሞ ስፔሲፊክ የምትለዋን አነስቶ ሂት ካፓሲቲ ብቻ ደግሞ ካለ ምንዋን ታነሳታለህ 1 ኪሎግራም ማስዋን ታነሳትና ቶታል ማስ ታደርጋለህ ኖርማሊ ዝም ብሎ ግን ሂት ብቻ ካለ ስፔሲፊክንም ካፓሲቲንም ይለውንም ካነሳልና ሂት ብቻ ደግሞ ካለ ማሱንም ማጠቃላይ ቴምፕሬቸሩን ማጠቃላይ ማለት ሂት ካፓሲቲ ኢዝ ዋት ሂት ካፓሲቲ ኢዝ ዋት the total mass the amount of energy needed to raise the temperature of what the given substance አጠቃላይ ማሱን በስንት በ1 ኬልቪን አይደለም እንዴ እሺ 1 ኪሎግራም በ1 ኬልቪን ከፍ ለማድረግ ብታስፈልጋችሁ ማናት ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ለ1 ኪሎግራም እቺ ካስፈልገች ለአጠቃላዩ ኪሎግራም ማለት እቺን በምን ማባዛት ነው በማስ በሁለት እኮ እንደዚህ ያልከኝ ነው በሁለት እሺ ሲ ኤም ታይም ሲ አይደል እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ደግሞ ማለት ነው ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ለአጠቃላይ ማሱ በ1 ኬልቪን ከፍ ለማድረግ እቺ ከሆነች ያስፈልገችው አጠቃላይ ማሱን በአጠቃላይ ቢባልስ አጠቃላይ ማሱን በ1 ኬልቪን ለመጨመር ይሄ ካስፈለገ ይሄንኑ አጠቃላይ ማሱን በአጠቃላይ ኬልቪን ለማስተላለፍ ለምሳሌ በ1 ኬልቪን ለመጨመር ሲ ካስፈለገ በ10 ኬልቪን ከተባለስ ይሄን በስንት ማባዛት ነው ስለዚህ ሂት ካፓሲቲውን በማን ማባዛት ነው በአጠቃላይ በቴምፕሬቸር አይደል ኦኬ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ማለት ነው ያስማማናል አለቀ ሲ ደግሞ ማለት እቺ ደግሞ ማለት ማናት ካፒታል ሲ ማለት እቺ ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር እቺ ሲ ደግሞ ማለት ማናት ብላችሁ ኤምሲ ፎርሙላው መጣል በጣም ስንጀምር ጀምር ኤምሲ ቼንጅ ኢን ይሄው አንተ ና ብልዋ ነይ ልሰራ አይደለማ ኢንተራንስ ላይ ተቀመጭ እኮ እንዳይጣፋብሽ ነው ና አንተ ዙር ልሰራ አይደለም ጥያቄው ልሰራ አይደለም ዩት ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ምንድን ነበር የተቀመጠው ጁል ኪሎግራም ኬልቪን ነው አንድ ዩታ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ጁል ፐር ኪሎግራም ኬልቪን ነው ሂት ካፓሲቲ ቢባልስ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ 1 ኪሎግራምን በ1 ኬልቪን ለመጨመር የሚያስፈልገው የት መጠን አይደል ሂት ካፓሲቲ ሲሆን ሰብስታንሱን በስንት በ1 ኬልቪን ለመጨመር አይደል ስለዚህ ምን ይላል ጁል ፐር ኬልቪን አጠቃላይ ማሱ አጠቃላይ ሲሆን እዚህ ጋር ፐር ኪሎግራም ነው እዚህ ጋር አጠቃላይ ማሱ ሂት ሲሆን ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ሲሆን አጠቃላይ ማሱን ኪሎግራሙ አጠፋች በአጠቃላይ ኬልቪን አይደል ይሄን በኬልቪን ማባዛት አይደል ምን ትሆናለች ጁል ማለት ነው ዩኒቷ determine the quantity of heat energy required to raise the temperature of 4 kilogram iron from 20 degree Celsius to 40 degree ምንም ነው የጠየቃችሁት quantity of what quantity of heat ማለት ማናት ኪው አይደል ኪው ምን ላይ ዲፔንድ ነው quantity of heat አንደኛ ማሱ ላይ ሁለተኛ specific heat capacity change in temperature ማስ ስንት ነው 4 ኪሎግራም specific heat capacity 47 change in temperature ከ40 ከ20 ወደ 40 ስንት ነው 20 ዲግሪ ሴልሺየስ እቺን ማስቀመጥ ነው አለቀ what about the second one find the specific heat capacity ሲኔቲካችሁታ ማስ ሰጥቷቸዋል 4 ኪሎግራም ሰጥቷቸዋል ሌላ ምን ሰጥቷቸዋል ሂቱ ሰጥቷቸዋል ኪው ሰጥታለች ስለዚህ ቀላል ነው ኪው ማለት ምን ማለት ነበር ኤምሲ ቼንጅ ኢን ቲ አይደለም ስለዚህ ሲ ማለት ምን ማለት ነው የምትሆነው አቦለም ድሮ ማተልቃት ሲ ምን ማለት ነው የምትሆነው ኪው ኦቨር ዋት ኤም ቼንጅ ኢን ቲ ሂት ስንት ነው የተሰጠቻችሁ
67200 ጁል ዲቫይድ ባይ ማስ ስንት ናት? 4 ኪሎ ግራም። ቴምፕሬቸሩ በስንት እንዲጨምር የተፈለገው? ቱ ቼንጅ ኢትስ ቴምፕሬቸር በስንት እንዲቀየር? ኢንክሪዚንግ ቴምፕሬቸሯ ማለት ነው የጨመረችው በ40። ስለዚህ ስንት ይመጣል? 67200 ሲካፈል 160 ስንት መጣ? 400። ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ነው የሚያስፈልገው 400 ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ነው የሚያስፈልገው የሂት መጠን ለስንቱ? ለ1 ኪሎ ግራሙ በስንት ኬልቪን? በ1 ኬልቪን ጁል ፐር ኪሎ ግራም ኬልቪን ማለት ነው። ዶንት ፎርጌት ዳት። ኦኬ what about the third one? Okay, if 2200 joule of heat is added to 119 gram object, its temperature increase የጨመረችው ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ስንት ነው? ይኸው በተመሳሳይ መልኩ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ማለት ፎርሙላችን ምንድነው? ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ማለት እስቲ ዲፊኒሽኑን ንገሩኝ። 1 ኪሎ ግራም በ1 ኬልቪን ለመጨመር የሚያስፈልገው ኤነርጂ መጠን አይደለም። ስለዚህ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲያችን ማናት? ኪው ኦቨር የሚያስፈልገው ሂት መጠን 1 ኪሎ ግራም በ1 ኬልቪን። አይ የሚያስፈልገው ሂት መጠን 1 ኪሎ ግራም በ1 ኬልቪን። ኪዋችን ስንት ነው? ሂታችን ስንት ሰጥቶናል? 2200 ጁል አይደለም። ስንት ኪሎ ግራም ነው? 190 ግራም። 190 ግራም ማለት ይሄንን ለ1000 ብታካፍሉ 0.19 ሲባዛ ቴምፕሬቸሩ በስንት እንዲጨምር የተፈለገው? በ12 ስንት ይመጣል? 2200 ሲካፈል 2.28 ስንት መጣ? 964.9 እንዴት ውስጤ የረካ እንደሆነ ልነግራችሁ። ሳይክ በስማ ኪሎግራም ኬልቪን ጀግና ጎበዝ። እሺ ይሄ ነው። እሺ ቢ ጋርስ ቢ ምንድን ነው የጠየቀው? ሂት ካፓሲቲ አይደለም። ሂት ካፓሲቲ ከተባለ ደግሞ ሂት ካፓሲቲ ማለት እቺ ለ1 ኪሎ ግራም ናታ ሂት ካፓሲቲ ለአጠቃላይ አይደለም። ስለዚህ ለ1 ኪሎ ግራሟ ሲ ከሆነች ለአጠቃላይ ውስጥ በማስ ማባዛት ተግባባና ስንት ናት? ለ1 ኪሎ ግራሟ 964.9 አይደለም። ለአጠቃላይ ማሱ ነው። በቃ ይሄን በ0.19 ማባዛት ስንት ይመጣል? 180.34 በቃ ጁል ፐር ዋት ኬልቪን ሂት ካፓሲቲ አይደል? እሺ ቆይ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ አንድ ያዙልኝ። ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ 1 ኪሎ ግራም በ1 ኬልቪን ለመጨመር ምን ያክል ጁል ያስፈልጋል? 964 አይደለም? እሺ ቆይ ና 1 ኪሎ ግራም በ1 ኬልቪን ለመጨመር 964 ያስፈልጋል። እሺ አጠቃላይን ኪሎ ግራም በ1 ኬልቪን ለመጨመር 183 አስፈልገ ሂት ካፓሲቲ እሱ ደግሞ አይደለም። እሺ አጠቃላዩን ማስ አጠቃላዩን ሙሉን 0 ወይም 190 ግራሙን ሙሉን ማስ በሙሉ ቴምፕሬቸር በ12 ለመጨመር የሚያስፈልገው ሂት መጠን ስንት ነው? 2200 ጁል። ምን አለ? ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ማለት አጠቃላዩን ማስ በአጠቃላይ ቴምፕሬቸር ለመጨመር ይሄው የሚያስፈልገው። አሁን እኮ ያለን ከዚህ ውስጥ በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ ለመጨመር ምን ያክል ያስፈልጋል? 1 ኪሎ ግራም ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ቀጠልን በ1 ዲግሪ ሴልሺየስ ለመጨመር አጠቃላዩን። አሁን ደግሞ አጠቃላይ ቴምፕሬቸር ለመጨመር አጠቃላዩን ማስ 2200 ቅድም የጻፍናት እዚህ ጋር ሶስቷ ደረጃ ማለት ነው። አልቋል። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አራተኛ አለን እንዴ? አራተኛ ምንድን ነው የሚለን? how many grams of iron at 20 degree Celsius must be heated to 100 degree Celsius? ከስንት ወደ ስንት ይመጣ? ከ20 ወደ 100 which means በስንት ኢንክሪዝ እንዲያደርግ ነው የፈለጋችሁት? ቼንጂን ቴምፕሬቸራችሁት ነው 80 ዲግሪ ሴልሺየስ። ዲግሪ ሴልሺየስ በ80 የጨመረ ማለት ኬልቪኑን በስንት ነው የሚጨምረው? so that it release አደረገ። እስካሁን ድረስ አብዞርብ ነበረ፣ ጌን እያደረጉ ነበር። አሁን ሪሊዝ ነው ያደረገው። ሪሊዝ 1800 ካሎሪ ምን ማለት ናት? እሷ ሂት ናት። እሺ 1800 ካሎሪ በምንድን ነው የሚቀመጠው? ሂት በጁል ነው አይደለም? አዎ 1 ካሎሪ ማለት ግን ስንት ነው የሚሆነው? 4.2 ጁል ማለት ነው። ይሄ 1 ኪሎ ሜትር 1000 ሜትር አይደለም? አይ ሆፕ 4.2 ጁል አም ሹር 4.2 ጁል ይመስለኛል። ነው እርግጠኛ ነኝ። ቼክ አድርግልኝ። 1 ካሎሪ ስንት ጁል ነው? እሺ ስለዚህ ካሎሪን ማለት ያው በጁል ማስቀመጥ ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ ሂታችን ማለት 1800 1 ካሎሪን ስንት ጁል ነው? 4.2 1800 ምን ያክል ነው? በስንት ማባዛት ይሄን? በ4.2 ማባዛት ነው። ስንት ይመጣል? 1800 በ4.2 7560 ምን ጁል ሂት ተሰጥቶኛል። ሌላ ምን ተሰጥቷቸዋል? ቼንጂን ቴምፕሬቸር ሰጥቷል። ምንድን ነው የተፈለገው? how many grams ማስ ነው የተጠየቀው። ኪው ካለኝ ደግሞ ኪው ማለት ነው ኤም ስፔሲፊክ ሂት ቼንጂን ቲ አይደለም። ስለዚህ ማስን ለማወቅ ዲቫይድ ባይ ሲ ቼንጂን ቲ ዲቫይድ ባይ ሲ ቼንጂን ቲ አይደለም። ስለዚህ ማሳችን ማለት አጠቃላይ ሂት ሲካፈልማ ለሲ ቼንጂን ቲ ሂታችሁ ስንት ነው? አጠቃላዩ 1800 ካሎሪን ወይም ደግሞ 1800
ሲባዛ በ4.2 ጁል which means 7560 ጁል ሲካፈል ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲያችሁ ስንት ናት? አይረን ናታ 470 ቼንጂንግ ቴምፕሬቸር በስንት ነው? ስንት ይመጣል? ይሄን አባስታችሁ ለዚህ ታካፍሉት አጠቃላይ ዓለምን በሙሉ ያዘምራል እስካሁን አልሰራችሁትም ወይ? 1.1 የላይኛው ይበልጣል የታችኛው? እስቲ ቆይ ሊመጣ ይችላል። 0 ኦኬ የላይኛው ይበልጣል የታችኛው ይበልጣል። 7560 ለስንት ነው ያካፈላችሁት? 0 ቀጥል 0.20 ምን ኪሎግራም። በጣም ኢዚ ነው፣ አይከብድም። እሺ መጀመሪያ አይከብድም። እሺ ቀላል ነው፣ አለቀ። ቃላቶቹ ስለሚደጋገሙ ብቻ ነው። ሂት ካፓሲቲ፣ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ፣ ስፔሲፊክ ላተንት ሂት ምናምን ስፔሲፊክ ይደጋግ ለዛ ነው እንጂ አይከብዱም። ብትናርተን ካየ እንመልስ እስኪ። አሁን ሉክ ቼንጅ ኦፍ ስቴት ደግሞ ምንለው ወይም ቼንጅ ኦፍ ፌዝ ብለን እንሰይሟል። ስቴቱን መቀየር as I told you ሰብስታንስ ወይም ደግሞ ማተር ስንል ማተር ካን ኤግዚስት ኢን 3 ስቴት በሶስት ስቴት ሊገኝ ይችላል። አንድ ማተር ወይም አንድ ሰብስታንስ ለምሳሌ ወተር ሶሊድ ሆኖ ሊገኝ ይችላል። አይስ አይደለም ሊኩዊድ ሆኖ ሊገኝ ይችላል አይደለም ጋዝም ሆኖ ልናገኘው እንችላለን። ስለዚህ we call that physical transition ትራንዚት ሲያደርግ ከአንድ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት ትራንዚት ሲያደርግ we call that process change of state ስቴቱን ቀየረ እንላለን። ስቴቱን ቀየረ ማለት ምኑን ቀየረ ማለት ነው? ስቴት ኦፍ ሰብስታንስ ነው ወይም ትራንዚት አደረገ። መጀመሪያ ከነበረበት ጠጣር ከነበረ ፈሳሽ ሆነ፣ ፈሳሽ ከነበረ ጋዝ ሆነ፣ ወይም ጋዝ ከነበረ ፈሳሽ ሆነ፣ ፈሳሽ ከነበረ ደግሞ ፍሪጅ ውስጥ ስንከተው ጠጣር ሆነ። ይሄንን ለውጥ ነው we call it change of state። ስቴቱን ቀየረ ወይም ፌዙን ቀየረ ማለት ነው። ሉክ ውሃውን ሳፈላው አሁን ውሃው ቴምፕሬቸሩ ብዙ አያቃጥልም፣ ትንሽ ናት ቴምፕሬቸሯ፣ መጠኗ ትንሽ ናት። በከፍተው ግን ቴምፕሬቸሩ እያጋለው ይላል አይደል? ያንን ኢንክሪዝ ለማድረግ ቅድም እንደሰራ ነው። ለምሳሌ ቴምፕሬቸሩን ከስንት ወደ ስንት ከሆነ ነገር በ80 ለመጨመር በ20 ለመጨመር እያልን ነበር እንደሰራ ነው። በ12 ለመጨመር ነው። አሁን የቴምፕሬቸር መጠኑን ለመጨመር አይደለም የምንፈልገው። አሁን የምንፈልገው ስቴቱን ለመቀየር ነው። ቴምፕሬቸሩን ኢንክሪዝ ለማድረግ አይደለም እቅዳችን። ያስማማናል? ቀደም ምን አለ? ለምሳሌ ሂት ኳንቲቲ ኦፍ ሂት አለ አይደል? ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ምን ላይ ዲፔንድ ነው? ማስ ላይ፣ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ላይ ነው። ቴምፕሬቸሩ ምን ለማለት ነው? ለመጨመር። ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲን ስናወራ ትዝ የሚላችሁ ከሆነ 1 ኪሎግራም በስንት ለመጨመር? በ1 ኬልቪን ለመጨመር አልነበር እንዴ? ሂት ካፓሲቲንም ደግሞ ስናወራ አጠቃላይ ማሱን በስንት? በ1 ኬልቪን ለመጨመር፣ ቴምፕሬቸሩን ኢንክሪዝ ለማድረግ፣ ቀዝቃዛ የነበረው ነገር ለማጋል ነበር ቀደም ያወራ ነው። አሁን ደግሞ ቀዝቃዛ የነበረው ነገር ሄደ ጋለ። ይኸው ሶሊድ ነበረ። ይሄ ቴምፕሬቸራችን ነው። ይሄ ታይም ነው ብለን ያዙልኝ። ሶሊድ ነበር። ቴምፕሬቸሩ እየጨመረ እየጋለ መጣ። ከዛስ ዝም ብሎ እየጋለ አይቀጥልም። ከዛ ምን ይፈጠራል? ሶሊድ ጠጣር ከነበረ ወደ ምን ይቀይራል? ወደ ፈሳሽ አይደለም? ልክ የሆነች ፖይንት ላይ ሲደርስ ሶሊድ የነበረው ነገር ወደ ሊኩዊድ ይቀይራል። ሶሊድ የነበረው ነገር ወደ ሊኩዊድ ሲቀየር ቴምፕሬቸሩ ኢንክሪዝ ማድረግ አይጠበቅበትም። ቢኮዝ አት ዳት ታይም የሚያስፈልገን ኢነርጂ not to increase the temperature or not to increase the kinetic energy. We just need an energy to break down the molecular interaction between the atoms. በአተሞቹ መካከል ያለውን ሞለኪውላር ኢንተራክሽን መሰባበር። ሶሊዶች ተጣባብቀዋል አይደል? ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር በመካከላቸው ያለውን ሞለኪውላር ኢንተራክሽን ብሬክ ዳውን ማድረግ ነው። እንደዛ አይነት ኢነርጂ ነው የሚያስፈልገን። ኢንክሪዝ ለማድረግ አሁን እዚህ ጋር ቴምፕሬቸሩን ለመጨመር ነው ኢነርጂ የሚያስፈልገን። ኪዋል ናት ኤምሲ ቼንጅ ኢንቲ ከዚህ እስከዚህ ድረስ። ከዛ ቴምፕሬቸሩ ጨመረ መጣና ከዛ በኋላ ሶሊዱን ወደ ምንድን ነው መቀየር ይፈልጋል? ወደ ሊኩዊድ ይቀየራል። ሶሊዱ ወደ ሊኩዊድ ሲቀየር የቴምፕሬቸር ለውጥ የለውም። በቃ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ አሁን ለምሳሌ ውሃ ስንት ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ይፈላል? ከ100 ምናምን 101 102 103 እያለ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ አናቱ ላይ ውሃ ስቴቱን ይቀይራል። እስከዛ በፊትስ ይጨምርና 100 ላይ ይደርሳል። አሁን ይሄ ውሃ ስቶቭ እያጋለው ልክ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ሲደርስ ይቆምና ውሃው ዝም ብሎ ወደ ጋዝነት መቀየር ይጀምራል። which means in other way
እዚህ ጋር ቴምፕሬቸሩን ኢንክሪዝ ነው እያደረገ የምንሄደው። ኪው ኢዝ ኢኳል ቱ ኤምሲ ቼንጅ ቲ። ቴምፕሬቸሩን እንጨምራለን ማለት ምኑን እንጨምራለን? ካይናቲክ ኢነርጂ ይጨምራል ማለት ነው ከዚህ እስከዚህ። አት ሞመንት ግን የስቴት ለውጥ ሳካሄድ ግን ቴምፕሬቸሩ መቀየር አይጠበቅበትም። ቴምፕሬቸሩ አይቀየርም ማለት ካይናቲክ ኢነርጂ መቀየር አይጠበቅበትም። የሚያስፈልገው ኢንተርሞለኪውላር ቦንዶቹን በአተሞቹ መካከል ያለውን ቦንድ ምን ማድረግ ነው? ብሬክ ዳውን፣ መሰባበር። ዊ ኮል ዳት ኢነርጂ ላተንት ሂት ትባላለች። ከዚህ እስከዚህ ያለችው ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ኪው አልናት። እዚህ ጋር ሶሊድ የነበረው ወደ ሊኩዊድ ሲቀየሩት ግን የቴምፕሬቸር ለውጥ አያስፈልገውም። እዚህ ጋር ከሶሊድ ወደ ምን የሚቀየርበት ነው ማለት ነው? ወደ ሊኩዊድነት ይቀየራል። ሶ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር የምታስፈልገን የሂት መጠን ይኸው፣ ቴምፕሬቸሩን ለመጨመር የሚያስፈልገን የሂት መጠን ኳንቲቲ ኦፍ ሂት ኪው ነው። ኖ ኦብጀክቱን ደግሞ ወደ ሌላ ስቴት፣ ከአንድ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት ሶሊድ ከነበረ ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር የምታስፈልገን ኢነርጂ ደግሞ ላተንት ሂት ትባላለች። ላተንት ሂት is the energy በሉታ the energy needed to what to change the state of the substance የሰብስታንሱ ምን ለመቀየር? ስቴቱን ለመቀየር ሶሊድ ከነበረ ሊኩዊድ ለማድረግ የሚያስፈልገን የሂት መጠን ማለት ነው። at this time the temperature is constant or not? ኮንስታንት። ለምንድነው ቴምፕሬቸሩ ኮንስታንት ነው? አያስፈልገንም። ቴምፕሬቸሩ መቀየር የለበትም። ካይናቲክ ኢነርጂው እንዲቀየር አይደለም የምንፈልገው፣ ስቴቷ እንድትቀየር እንጂ ሶሊድ የነበረው ነገር በጣም እንዲግል አይደለም እቅዳችን። ሶሊድ የነበረው ነገር ምን እንዲሆን ነው? ሶሊድ የነበረው ሊኩዊድ እንዲሆን ደግሞ ሶሊዶቹ ፓርቲክሎቹ መካከል የነበረው ኢንተራክሽን ቦንድ መሰባበር፣ ብሬክ ዳውን መሆን አለበት። በቃ እሱም ብሬክ ዳውን ለማድረግ የሚያስፈልገን የኤነርጂ መጠን ነው ላተንት ሂት የምንለው። there are two types of latent heat፣ በሁለት እንከፍለዋለን። ይሄ ላተንት ሂት አንደኛው ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ሲቀየር ቀለጠ ነው ቀዘቀዘ ነው የሚባለው። ቀለጠ መቅለጥ፣ ፊውዝ ወይም ደግሞ እቺ የምትባለች ሜልቲንግ ፖይንት አይደል? የሚቀልጥበት አይደለም እንዴ? አዎ። ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን መቅለጥ ማለት ነው። ፊውዝ መቅለጥ፣ መቃጠል አይነት ነገር አለ። ወይም ደግሞ ላተንት ሂት ኦፍ ሜልቲንግ ይለዋል። አንዳንድ መጽሐፍ ነው ይሄንን ዝም ብዬ ሳገላብጥ ነው ትናንትና ያየሁት። ላተንት ሂት ኦፍ ሜልቲንግ ይለዋል። ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን ምንድን ነው? ኢዝ በሉታ እራሱን the energy required or needed to change state of substance። አሁን state of substance ከየት ወዴት ነው ይታወቃል? to change from where? solid to liquid። አለቀ። ሁለተኛው ላተንት ሂት ደግሞ አሁን ደግሞ ሊኩዊድ ሆነ አይደለም? እዚህ ጋር ሊኩዊድ ሆነ አይደለም? ከዛ እዛው ሊኩዊድ የሆነበት ቦታ ነው ደግሞ ጋዝ የሚሆነው። እዛስ ደግሞ እሳቱ እየጨመረ ሲመጣ ቴምፕሬቸሩ እየጨመረ ሲመጣ የሊኩዊዱ ደግሞ እዚህ ጋር ሊኩዊድ ሆና ተቀይራ ሊኩዊዱ ደግሞ ቴምፕሬቸሩ ይጨምራል። ሊኩዊድ ነው አሁን ይኸው ቴምፕሬቸሩ ይግላል፣ ውሃው ይግላል። የሆነች ፓርት ላይ ደግሞ ይደርሳል 100 ዲግሪ ሴልሺየስ አካባቢ ነው የሚደርሰው አይደለም? ይሄ ቴምፕሬቸራችን ነው አይደለም? እቺ ነው ቦይሊንግ ፖይንት። ልክ የሆነች ፓርት ላይ ደግሞ ይኸው መጀመሪያ በረዶ ነበር። በረዶ እየሞቀ መጣ። ከዛስ በረዶ ቀለጠና ውሃ ሆነ። ከዛ ውሃው እየሞቀ መጣ። ከዛስ ውሃው ምን እናለው? ጋዝ ሆነ። ከዛ ምን እናለው? ቫፖራይዜሽን ማለት ነው። ያስማማናል። ጨረስን ማለት ነው። to change the state ላተንት ስቴቱን ለመቀየር ተግባባናል። ስቴቱን ለመቀየር ቴምፕሬቸር ለመጨመር ከተባለ ኪው ኢዝ ኢኳል ቱ ኤምሲ ቼንጅ ኢት። አሁን ከዚህ እስከዚህ ማን ነው ካላችሁ ኪው ኢዝ ኢኳል ቱ ኤምሲ ቼንጅ ኢት ነው የምለው። ከዚህ እስከዚህ ቼንጅ ኢት የሚባል ነገር አለ የለም። ምንድን ነው የሚያስፈልገን? ላተንት ሂት ነው የሚያስፈልገን። አለቀ። as I told you before we call this what? specific heat capacity። ምንድን ነበር ትርጉሟ? the energy needed እስኪ needed to what? increase 1 kilogram substance by what? 1 Kelvin to increase ለመጨመር ቴምፕሬቸሩ ስቴት ሲቀይር ግን ቴምፕሬቸሩ መጨመር አለበት። which means and the energy good እኮ ነው needed to change of a state of 1 kilogram substance is called what? ቆያ ላተንት ሂት ምንድን ነው አለን? the energy needed to change what?
ስቴት ያስማማናል። ኦኬ ቱ ቼንጅ ስቴት ኦፍ ዋት ደ ሰብስታንስ። አሁንስ ቱ ቼንጅ ደ ስቴት ኦፍ ሰብስታንስ ነው ወይስ አንዷን ኪሎግራም ካደረኳት ላተንት ሶልም ስፔሲፊክ ብት ለ1 ኪሎግራም ብቻ ስፔሲፊክ ኢስ ኮልድ ዋት ስፔሲፊክ ላተንት ይትላታል። ኮንስታንት ናት እቺ። ኮንስታንት አልነበረችም እቺ ሲ ኮንስታንት አልነበረችም። ለወተር ለጎልድ ለምናምን ለአይረን ስጽፍ ነበር እኮ ስፔሲፊክ ላተንት ሂት ወይም ኤል በባል ታወቃለች። ስንት አይነት ላተንት ሂት አለ አይደል? ቅድም 2 አይነት አይደለም? በተመሳሳይ መልኩ ስንት አይነት ስፔሲፊክ ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን ይኖራል ማለት ነው? 2 አይነት። ሶሪ ስፔሲፊክ ላተንት ሂት በስንት ይከፈላል ማለት ነው? አዎ በ2። ላተንት ሂት አንደኛው ማን ነው? ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን። ይሄ ማለት አጠቃላይ ሰብስታንሱ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ለማምጣት ከአጠቃላይ ውስጥ ደግሞ 1 ኪሎግራም ብቻ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ለማምጣት ላተንት ሂት ኦፍ ስፔሲፊክ ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን ስፔሲፊክ ላተንት ሂት ኦፍ ዋት ፊውዥን። ይሄ ማለት ነው። እስኪ ዲፋይን አድርጉት። ኢነርጂ ናንቺ ኢነርጂ እንደዚህ ያዙልኝ ዲፊኒሽኑ። ኢነርጂ ኒድድ ቱ ቼንጅ ላተንት ሂት ከተባለ ለአጠቃላይ ሆና ቱ ቼንጅ ስንት 1 ኪሎግራም ኦፍ ሰብስታንስ ፍሮም ጀግናይ ሶሊድ ቱ ዋት ሊኩዊድ ትሰጣለች። ስፔሲፊክ ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን ማለት ኤል ነው ሲምቦላችን ኤል ኤፍ ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን ስፔሲፊክ ላተንት ሂት ኦፍ ፊውዥን። እሺ ለማትነንስ ለ1 ኪሎግራም ለአጠቃላዩ ከተባለ ላተንት ሂት ኦፍ ቫፖራይዜሽን ለ1 ኪሎግራም ከተባለ ላተንት ሂቱ ላይ ምን መጨመር ስፔሲፊክ ለ1 ኪሎግራም ማለት ነው። ተግባባና? ስፔሲፊክ ላተንት ሂት ኦፍ ዋት ቫፖራይዜሽን አይደለም? ቫፖራይዜሽን ምን ብዬ ልሰይማት ማለት ነው? ቫፖራይዜሽን ምን ብዬ ልሰይማት? ኤል ቪ። እቺ ደግሞ ምንድነው የምትሆነው? ኢዝ ዘ ኢነርጂ ኒድድ ዋት ቱ ቼንጅ። ይሄኛው ለሰብስታንሱ ነው። ይሄኛውስ ቱ ቼንጅ 1 ኪሎግራም ኦፍ ሰብስታንስ ፍሮም ዌር ቱ ዌር ፍሮም ሊኩዊድ ቱ ዌር ጋዝ